दिनेश भाई केम अंधारा में बैठा है? दिनेश भाई अंधारा में केम भाई તમારો સાંભળી ને બોલતા ને એ લોકો કાનમાં હેડફોન લાવો जोशी साहब जवाहर તમારા जोशी સાહેબ साहब સાંભળી ને બોલવાનું ક્યાં આવ્યું હવે કઈ દેખાય यार હવે જવાય सर मित्रों सभी को नमस्कार। મારો કેમેરો જો કરો नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार। आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो गया इसलिए थोड़ा सा आप हसमुख भाई सुनिए, आपका रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। कृपया आप अपना पर्सनल टॉक बंद रखिए, रखिए। अभी हमारा प्रोग्राम जल्दी शुरू होने वाला है। ओके थैंक यू सर सभी लोग अपना अपना माइक्रोफोन को म्यूट करके रखिए। रिस्पेक्टेड डीसी सर, हमारी सबकी ओर से आपको नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। धीरज जी, आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार। कार्यक्रम के नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सर। कार्यक्रम के 5वें दिन के पहले सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे अभी के माननीय वक्ता डॉक्टर दशरथ पटेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्य प्रतिभागी भी लगभग जुड़ चुके हैं और समय भी होने को ही है, तो इसलिए चारी साहब की अनुमति से और आप सब लोगों की सहमति से मैं आज के इस विशेषज्ञ महोदय का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हमारे पास है, उसको मैं पढ़ता हूं। उसके बाद ये पूरा सेशन उनके हवाले हो जाएगा। 1 घंटे तक हम लोग चर्चा करेंगे और फिर 15 मिनट का जैसा कि बदस्तूर डिस्कशन का टाइम रहेगा। डॉक्टर दशरथ एस पटेल साहब अभी मीठीबाई कॉलेज मुंबई में सहायक प्राध्यापक के पद पर हैं। इससे पहले ये अनेक महत्वपूर्ण शिक्षक संस्थानों में अध्यापन का कार्य कर चुके हैं, जिसमें मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारा भारतीय भाषा संस्थान भी शामिल है। यहाँ भी वे व्याख्याता के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। मतलब हमारे संस्थान का पश्चिम क्षेत्रीय भाषा केंद्र पुणे में जो है डेक्कन कॉलेज के प्रांगण में, वहां ये गुजराती के व्याख्याता रह चुके हैं। इस तरह से हमारा इनका बहुत पुराना नाता है और फिर उस नाते को आज हम लोग फिर से नवीकरण हो गया समझिए, और आगे भी ये चलता रहे, यही प्रार्थना है। स्नातक से लेकर पीएचडी स्तर तक ये गुजराती भाषा और साहित्य के अध्येता रहे हैं। इनकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसके अलावा 2.5 दर्जन से ज्यादा संगोष्ठियों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संगोष्ठियों, सेमिनारों में ये सहभागिता और अपना शोध पत्र वाचन कर चुके हैं। इनके 2 दर्जन से ज्यादा आलेख, निबंध समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं और 1.5 दर्जन के लगभग आर्टिकल और शोध पत्र इन्होंने विभिन्न स्तरीय पत्रिकाओं में छपवाए हैं। तो वैसे तो इनके परिचय की सूची बहुत लंबी है, लेकिन इतना काम चलाने के लिए हमारे आपके
ये इतना काफी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का इनका विषय है पीपल, लैंड, लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ गुजरात। इसके साथ ही मैं आज के वक्ता डॉक्टर दशरथ पटेल साहब का और आप सभी प्रतिभागियों का, हमारे उस पार के स्तंभचारी साहब का, सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और पटेल साहब, अब ये मंच आपके हवाले है, कृपया इसको आप अपने अनुसार संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिजेश कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपने मेरा परिचय करवा के सबके सामने मुझे रखा है आज। एक्चुअली मेरी थोड़ी बात हिंदी में कर लेते। ब्रिजेश कुमार जी है तो मेरा टीचिंग का काम मैंने वेस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर पुणे में से शुरू किया था, और आज फिर से मुझे वही प्लेटफॉर्म पे आने का जो अवसर आपने प्रदान किया है, इसलिए सेशन के शुरुआत में मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं फिलहाल अभी मुंबई विद्यापीठ की मिठीबाई कॉलेज में गुजराती विषय का अध्यापन कार्य करा रहा हूं। तो मेरी जो जर्नी रही है गुजराती लिटरेचर और गुजराती भाषा के साथ, वो परप्रांत में ही रही है। हालांकि यहाँ पे भी जो टीचर है सारे, वो भी अभी गुजराती परप्रांत में ही पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने रहती है कि परप्रांत में हम गुजराती को कैसे जीवित रखें। मुझे आज बहुत ही आनंद हो रहा है कि बहुत सारे टीचर आज हमारे साथ है, और मेरे जैसे टीचर है कि जो परप्रांत में रह के, कुछ गुजरात में भी है और के बाहर भी है शायद, तो वो सब लोग गुजराती के लिए हम जो कर रहे हैं उसका आनंद व्यक्त करते हुए हम आज के विषय पे आ रहे हैं। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है। मैं व्याख्यान के शुरुआत में ही आपका शुक्रिया अदा कर लेता हूँ। अब मैं गुजराती में बात करूंगा। હવે હું ગુજરાતીમાં વાત કરીશ અને હું કહીશ કે આજની ઘડી તે રળિયામણી રે। નમસ્કાર સાહેબ। નમસ્તે નમસ્તે। જોડાયું એટલે મેં તમારી કેટલીક વાતો સાંભળી તો બધાનું એવું કેવું થતું હતું કે આજે તમારો 7, 8, 9, 10 ને 11 આજે 5મો કે 6થો દિવસ છે, હવે છેલ્લો દિવસ છે એવું કઈ ચાલતું હતું, એટલે 5મો દિવસ છે। હા ભાવેશભાઈ, એટલે એમ લાગે કે હવે કિનારા પર આવી ગયા છે, કારણ કે અમે આવા એક રિફ્રેશર ઓરિએન્ટેશન અમારે 25-25 દિવસના 22-22 દિવસના ચાલે, એટલે છેલ્લા દિવસોમાં એનો આનંદ વધારે હોય કે હવે કિનારે આવી ગયા છે। મારે વાત કરવાની છે ગુજરાતી લોક, ગુજરાતી સંસ્કૃતિ, ગુજરાતી ભાષા અને ગુજરાતી સાહિત્ય। એટલે ગુજરાતની ભૂગોળ કે ગુજરાતનું સાહિત્ય કે ગુજરાતનું લોક સાહિત્ય સ્વાભાવિક છે કે અહીંયાથી મારા કરતા પણ સિનિયર મોસ્ટ ટીચર સામે બેઠા છે ને એમની સાથે વાત કરવાની છે, એટલે એ લોકો ગુજરાતના વિશે તો બરાબર જાણે જ છે, પણ મારે મૂળ ગુજરાતની સાથે સંકળાયેલું જે સાહિત્ય છે એ સાહિત્ય અને ગુજરાતની જે પરંપરાઓ છે, ગુજરાતની જે સંસ્કૃતિ છે, એ કેવી રીતે એકબીજાની સાથે જોડાયેલી છે। સંસ્કૃતિનો પર્યાય આપણી ભાષા છે અને ભાષાનો પર્યાય આપણી સંસ્કૃતિ છે। વિશ્વની કોઈ પણ ભાષા હોય, ગુજરાતી જ નહીં, વિશ્વની કોઈ પણ ભાષા હોય, એ ભાષાની સાથે એનું પૂરું કલ્ચર, એની પૂરી સંસ્કૃતિ જોડાયેલી હોય છે, અને એ સંસ્કૃતિનું રિફ્લેક્શન એ સાહિત્યમાં પડતું હોય છે, અને એ સાહિત્યમાંથી ફરી પાછું એ સમાજમાં આવતું હોય છે। એટલે આમ તો CIL સાથે હું જોડાયેલું છું, એટલે એની પરંપરાઓની મને ખબર છે કે પ્રેઝન્ટેશન તમારું હોય એટલે તમારે સ્લાઇડમાં આપવાનું, પણ સાહિત્યની વાત અને સ્લાઇડ ને 12મો ચંદ્રમાં છે। તમારે સાહિત્યની વાત કરવાની હોય ને તમે સ્લાઇડમાં જાઓ એટલે એક મર્યાદા તમને નડી જાય કે ભાઈ આ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ એમ। છતાં મેં થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે, તો હું મારી સ્ક્રીન તમારી સામે શેર કરું છું અને પછી આપણે આપણી મૂળ વાત પર આવીએ છીએ। આમ તો એવું હતું કે જો બધાને રૂબરૂ મળી શકાયું હોત, CIL કે ગોઠવી શક્યું હોત કે આપણને એક જ પ્લેટફોર્મ પર લાવ્યા હોત તો બહુ મજા આવત,
પણ જે મળ્યું છે એમાં આપણે એન્ટાયર સ્ક્રીન બધા એવું ઈચ્છતા હતા. હા બિલકુલ કે ત્યાં મળે, પણ આપણે એવી આશા રાખીએ કે સેકન્ડ પેજમાં કદાચ એ લોકો હા બિલકુલ. અને મૈસૂર જોવા જેવું પણ છે, મૈસૂર જાણવા જેવું પણ છે, અને ભારતીય ભાષાઓ માટે કામ કરતી જે આ સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયન લેંગ્વેજીસ એ સંસ્થાને જોવા જેવી પણ છે કે કેટલું બધું કામ કરે છે આ સંસ્થા ભાષાઓ માટે, એ જોવા જેવું પણ છે તે. કારણ કે મેં 2 વર્ષ ત્યાં કામ કર્યું છે એની સાથે. એટલે ચાલો, મારું પ્રેઝન્ટેશન દેખાય છે તમને? હેલો? ના સર, હજી શો ના સર, હા. નથી દેખાતું સાહેબ. બિલકુલ. અને મને દશરથભાઈ કહેશો તો વધારે ગમશે, કારણ કે સર બધા મોસ્ટ સિનિયર છો એટલે આપણે દશરથભાઈ કહીને કરીશું વાત તો ચાલશે, મને કાંઈ સાહેબ આજે આપ ગુરુ સાહેબ આપને સાહેબ જ કેવું પડે. અરે નહીં. સાબરકાંઠામાંથી કેટલાક ટીચરો અહીંયા છે. ઇનોગ્રેશનમાં હું જોડાયો ત્યારે મેં જોયેલા સાબરકાંઠા એવું લખેલું. સંજયભાઈ છે આણંદી, એ મારા ક્લાસમેટ છે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થી છે. પિનાકિન કરીને એક ભાઈ છે, હમણાં મને દેખાયા નહીં, મેં જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ. તો પિનાકિન ભાઈ, સંજયભાઈ લીવ પર છે ને? આ ગુજરાત ગુડ મોર્નિંગ દશરથભાઈ. સર, હું પણ ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો જ છું. અરે વાહ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. મને આજે સબ્જેક્ટ આપ્યો છે ગુજરાતી પીપલ, લેન્ડ, લિટરેચર એન્ડ કલ્ચર. તો ગુજરાતી લોક અને ગુજરાતી ભૂગોળ, આ 2 વસ્તુથી તો આપણે એટલા બધા પરિચિત છીએ કે એના વિશે આપણે બહુ નહીં ડીપમાં જઈએ તો પણ ચાલે. તો પણ એક થોડીક માહિતી માટે આપણે એક પર્ટિક્યુલર શબ્દ, ગુજરાતની 6.5 કરોડ જનતાનો સવાલ છે એટલે એ તો આપણને બાય હાર્ટ છે કે ગુજરાતની વસ્તી કેટલા પ્રમાણમાં છે, અને ગુજરાતી જે લોકો છે એ લોકોની ભાષા, એનો ખોરાક, એના રીત રિવાજો, આ બધાને કારણે ગુજરાતી લોકો અલગ તરી આવે છે. વિશ્વની જે સંસ્કૃતિઓ છે, 50 ઉપરની જે સંસ્કૃતિઓ છે, એ બધી જ સંસ્કૃતિઓનો વસવાટ મોટે ભાગે નદી કિનારે થયેલો છે. જર્મન હોય, ફ્રેન્ચ હોય, ઇટલી હોય, ભારત હોય. તો વૈશ્વિક લેવલે, ભારતીય લેવલે અને ગુજરાત લેવલે, પછી આમ ગામડા લેવલે આવીએ, કસ્બા લેવલે આવીએ, તો એ દરેક સંસ્કૃતિનો વસવાટ એ નદી કિનારાથી શરૂ થાય છે. અને નદીના પ્રવાહની સાથે સાથે એ પ્રદેશનો આખો વિકાસ થતો હોય છે. એટલે ગુજરાતનો પ્રદેશ એક આખી જુદી જ આબોહવા સાથે આપણી સાથે સંકળાયેલો છે. ગુજરાતના લોક જેમ ભારતીય સંસ્કૃતિ કે વિશ્વ સંસ્કૃતિ જે લોક છે, એ લોકનું મૂળ આપણે પાષાણ યુગમાં જઈએ તો આપણને ખબર પડે છે કે ત્યાં આદિવાસી જે લોક છે એ આનું મૂળ છે. એમ ગુજરાતની અંદર પણ મૂળ ગુજરાતી તરીકે જો આપણે કોઈને કહેવા હોય તો એ ભીલ નામની જે આદિવાસી જાતિ છે એ મૂળ ગુજરાતી આદિવાસી છે. કોળી, પટેલિયા, ડાફર, ટોળિયા, આ જે આદિવાસી લોકો હતા એ લોકો એ મૂળ ગુજરાતીઓ છે. બાકી બીજા બધા જ જે જ્ઞાતિઓ છે એમાંથી ઉદ્ભવ થયેલી અથવા તો માઇગ્રેટ થયેલી જ્ઞાતિઓ છે. એનો ઇતિહાસ કે હુણોએ ઉત્તર ભારત અને સૌરાષ્ટ્ર પર આક્રમણ કર્યું અને એક જાતિ આપણે ત્યાં આવીને એના નામ પરથી આપણને ગુર્જર નામ મળ્યું ને ગુજરાતી નામ મળ્યું ને. હેમચંદ્રાચાર્યના ઇતિહાસમાં, પ્રેમાનંદ ભાલણના ઇતિહાસમાં પણ આપણે જોઈએ કે આપણને ગુજરાતનું નામ ક્યાંથી મળ્યું છે. તો ગુજ્જર પરથી પડેલું 700 અને 800 વર્ષ, ઈસવીસન 700 અને 800 અહીંયા જે લોકોએ રાજ્ય કર્યું હતું એના પરથી આપણે ગુજરાત પ્રદેશ અને પછી એના પરથી આદિવાસી જાતિ અને આદિવાસી જાતિની સાથે સંકળાયેલી આખી જે પરંપરા હતી એ ગુજરાતી પરંપરા. જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે એમ ભારતનું જે વિભાજન થાય છે એમ ગુજરાતનું પણ વિભાજન થાય છે. અને આપણે ભારતીય ભાષાઓનો જે નકશો આપણે જોઈએ છીએ, નકશામાં આપણે જોઈએ છીએ જુદા જુદા બોક્સ જુદા જુદા આકારે છે.
તમે અમેરિકાનો નકશો જુઓ તો એક પર્ટિક્યુલર બોક્સમાં મુકાયેલો છે. આપણે એવું નથી, કારણ કે આપણે ભાષાઓને આધારે પ્રદેશનું વિભાજન થયેલું છે. મુંબઈથી શરૂ કરીને રાજસ્થાન સુધીનો આખો એક પટ્ટો એક પ્રદેશ તરીકે ઓળખાતો, પણ દરેકની ભાષાને કારણે એ આખા પ્રદેશને આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ. આ ભાષાને કારણે ડિવાઈડ થયેલી જે વાત છે, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન, આમ તો ગમે એવી વાત છે કે ભાષાને કારણે આપણે આમ જુદી જુદી રીતે જુદા પડ્યા છે. પણ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને જ્યારે હું વાંચતો હતો ત્યારે એમનો મત આ સંદર્ભે થોડો જુદો હતો. જો ગુજરાતી લોક, ગુજરાતી પ્રદેશની હું વાત કરું છું એટલે તમને કહું છું કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને એવું માનવું હતું કે તમે ભાષાને આધારે તમે પ્રદેશનો ભાગ પાડશો નહીં. ત્યારે આપણને થોડું અજુગતું લાગે કે ભાઈ મહારાષ્ટ્રીયન પ્રજા અહીંયા ભણતી હોય, ગુજરાતની પ્રજા મહારાષ્ટ્રમાં ભણે, રાજસ્થાનની બોર્ડર, રાજસ્થાનના બેલ્ટ પર જે લોકો છે ગુજરાતમાં ભણે, તો આ કેવી રીતે શિક્ષણ થઈ શકે અને કેવી રીતે આપણે પ્રદેશને ઓળખી શકીએ? એટલે ભાષાને કારણે એ જમાનામાં આપણે ભાગ તો પાડી લીધા કે ગુજરાત પ્રદેશમાં બોલાતી ભાષા એ ગુજરાતી, અને ગુજરાતી જ્યાં સુધી બોલાય છે, જે બેલ્ટ, જેના પટ્ટા સુધી બોલાય, એટલે આમ વાપી, વલસાડથી શરૂ કરીને આમ છેક અંબાજી સુધીનો જે આખો પટ્ટો, ચરોતર કે પંચમહાલ કે આ બાજુ જે પણ બોલાય છે એ બધું ગુજરાત પ્રદેશને આપણે એ રીતે ઓળખીએ છીએ. મહારાષ્ટ્રની અંદર જે મરાઠી ભાષા મુખ્ય હતી એ મહારાષ્ટ્ર થયું, અને મહારાષ્ટ્રની ડાયલેક્ટ તરીકે જેને સ્વીકારી તે કોંકણી ભાષામાં કોંકણ, ગોવામાં ગયું. પણ એનો બેનિફિટ છે આપણને, પણ એક વિશેષ પુરુષ તરીકે જ્યારે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ વિચારે છે ત્યારે સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં આપણને જે મુશ્કેલી નડે છે કે આપણી માતૃભાષા, આપણી રાષ્ટ્રભાષા કઈ, બહુ પ્રશ્ન આપણી રાષ્ટ્રભાષા કઈ? આપણે બધા મોસ્ટ પ્રોબેબલી એવું બોલતા હોઈએ છીએ કે હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, પણ એવું નથી. હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા નથી, હિન્દી આપણી રાજ્ય ભાષા છે. એક રાજ્યથી બીજા રાજ્યનો વહીવટ ચલાવવા માટેની ભાષા છે, આપણી કોઈ રાષ્ટ્રભાષા નથી. અને જેની જોડે રાષ્ટ્રભાષા નથી એની અંદર બહુ જ મોટા વાદ વિવાદ ચાલે છે. અને જે પ્રદેશની જોડે, જે રાજ્યની જોડે, સોરી, જે દેશની જોડે એની પોતાની રાષ્ટ્રભાષા છે એ પ્રગતિના પંથે છે. આ વાતને આપણે વર્ષો પહેલા જ્યારે ગુજરાતનું વિભાજન થયું, 1 મે 1960, બૃહદ મુંબઈ રાજ્યમાંથી આપણું ગુજરાત રાજ્ય જુદું પડ્યું, જ્યાં ગુજરાતી બોલાતી હોય એવો વિસ્તાર એને અલગ પાડીને આ કરવામાં આવ્યું, ત્યારે એક નોટ્સ આપણને મળે છે. આ 1 મે 1960 ના રોજ, એટલે 60 એટલે હમણાંનો જ સમયગાળો છે, એટલો કાંઈ મોટો સમયગાળો પણ નથી. તો એ નોટ્સમાં એક એવું વિધાન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું કરેલું છે કે જો ભાષાને કારણે વિભાજન ના થયું હોત તો કદાચ આપણી કોઈ એક ભાષા હોઈ શકત, કે ભાઈ તમારે તમારો વ્યવહાર ચલાવવા માટે કોઈ એક ભાષાને જ પસંદ કરવાની. તમે એક રાજ્ય તરીકે તમારું ગૌરવ લઈ શકો અને તમારી બરાબર છે, પણ આપણે રાજ્યને ભાષાને આધારે વિભાજિત ના કરીએ તો કદાચ આપણે આજે એક બોલીની અંદર સંકળાઈ શકેલા હોત. પણ ખેર, એ આખો મુદ્દો જુદો છે. આપણી આજે ગુજરાતની જે સંસ્કૃતિ છે એ સિંધુ ખીણ સંસ્કૃતિના જે પુરાતન અવશેષો જે મળે છે આપણને, લોથલ ને ધોળાવીરા ને, જે દુનિયાનું સૌથી પહેલું બંદર માનવામાં આવતું હતું, ત્યાંથી આપણો આખો ઉદ્ભવ થાય છે. આપણે ગુજરાતી છીએ, આપણે ગુજરાત પ્રદેશના છીએ, અને ગુજરાતે ભારતને જ નહીં પણ વિશ્વને પણ ઉત્તમ ઉત્તમ વસ્તુઓ, ઉત્તમ ઉત્તમ પુરુષોની ભેટ ધરી છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ગાંધીજી, શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, ધીરુભાઈ અંબાણી, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી,
વિક્રમ સારાભાઈ, હાલના વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી, ઘણા બધા જે છે જેને આપણે ગુજરાતની એક આખી ધરોહર છે, ગુજરાતની એક આખી સંસ્કૃતિ આજે વિશ્વવ્યાપી બની છે. ગુજરાતની ભૂગોળ, ગુજરાતના પૂર્વમાં સહ્યાદ્રી પર્વત, સાપુતારાની હારમાળા, કચ્છનું રણ, ઉત્તરમાં ગિરિરાજ, આબુની ડુંગરમાર અને દક્ષિણે દમણ ગંગાનું નૈસર્ગિક સૌંદર્ય ધરાવતા ગુજરાતના ગૌરવવંતા લોકજીવનમાં લોક સંસ્કૃતિનું વિશાળ સાગર લહેરાતો જોવા મળે છે. Excuse me, sir. હેલો, સ્લાઇડ સર નેક્સ્ટ તમે કરી છે શો? દેખાતી નથી આગળની સ્લાઇડ પર. હેલો, હેલો. સ્લાઇડ સર આપની દેખાતી નથી, શો કરી છે આગળ? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરી છે? ઓકે, દેખાય છે? સ્લાઇડ જ દેખાય છે એટલા માટે. પહેલી જ દેખાય છે. કોઈ કારણ કે એ નેટવર્કના કારણે એવું કોઈ ઇશ્યુ હશે, ખબર નહીં, પણ મને અહીંયાથી દેખાય છે. દેખાય ના સર, ખાલી હેલો, પહેલી સ્લાઇડ દેખાય છે. સાચી વાત છે. દેખાય છે સર. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરવી પડશે સાહેબ. એક જ દેખાય છે. સાઈડ આગળ વધતી નથી. બીજી સ્લાઇડ તમે બતાવતા છો પણ શો નથી. હેલો, પરિવાર સર શાયદ હા, બિલકુલ બિલકુલ. કરો તો શાયદ ભાઈ દેખાય છે. હા, હવે દેખાય છે, હવે દેખાય છે. ઓકે, હવે દેખાય છે, ચોક્કસ. શ્યોર, થેન્ક યુ. તો ગુજરાત મુખ્યત્વે 3 ભૌગોલિક વિસ્તારોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને તળ ગુજરાત, એમ 3 ભાગમાં આપણે વહેંચીએ. આમાં બહુ આપણે પડતા નથી. મારે મુખ્ય વાત તમને ગુજરાતી ભાષાની કરવી છે અને ગુજરાતી સાહિત્યની કરવી છે. આ બધું આપણા માટે કોમન છે. અત્યારે તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ચાલે છે એટલે આપણને ખબર છે 1600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો છે ને કેટલું ચોરસ કિલોમીટરમાં આપણે પથરાયેલા છીએ ને આની વસ્તી કેટલી છે ને આ બધું આપણને બેઝિક આપણને ખબર છે. મૂળ વાત મારે તમને સાહિત્યની કરવી છે કે સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિ સાથે આપણે કેવી રીતે સંકળાયેલા છે. આપણું સાહિત્ય ક્યાંથી આવ્યું છે, આપણી ભાષા ક્યાંથી આવી છે, મારે મૂળ વાત એ કરવી છે. એટલે આપણે થોડુંક આમાં જલ્દી કરીશું. એટલે 3 વિસ્તાર, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને તળ ગુજરાત, એમ 3 ભાગમાં વહેંચીએ છીએ અને ભાષાને આધારે ગુજરાતનું આ વિસ્તારોનું આપણે વિભાજન કરીએ છીએ. એક પાટણ વિભાગ છે, એક ચરોતરનો વિભાગ છે, એક સુરતનો વિભાગ છે, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ, એમ આપણે ગુજરાતના પણ જુદા જુદા વિભાગને આપણે વહેંચીએ છીએ. આગળ જતા આ કેવી રીતે આપણે વહેંચ્યા છે એની વાત પણ હું તમને વિસ્તારથી કરું છું. ગુજરાતનું જે કુલ ક્ષેત્રફળ છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. ગુજરાતનો લાંબો દરિયા કિનારો છે એ પણ આપણે બહુ સરસ રીતે જાણીએ છીએ. લાંબો દરિયા કિનારો આપણા માટે બહુ આશીર્વાદરૂપ બાબત બની છે અને પુરાણોમાં પણ આની બહુ જ જિકર કરેલી છે, આપણને જોવા મળે છે. પણ આપણે ત્યાં તકલીફ શું છે કે ક્ષારીય અને કાદવ કીચડ વાળો આપણો દરિયા કિનારો છે. એટલે આપણે એવું ધારીએ કે ગોવાની અંદર આખું ગોવાનું ટુરિઝમ એ દરિયા કિનારા પર ચાલે છે. તો ગુજરાતની જોડે તો ભારતમાં સૌથી મોટો દરિયા કિનારો છે, તો આપણું ટુરિઝમ એના પર કેમ ના ચાલી શકે? તો આપણું આ એક એનો ડ્રોબેક છે કે સૌરાષ્ટ્ર સિવાયનો બાકીનો જે દરિયા કિનારો છે એ લગભગ ભરતીથી રચાયેલો સપાટ વિસ્તાર ધરાવે છે અને એક ક્ષારીય કાદવ કિચડ ધરાવે છે અને ખેતી ઉપર બહુ જ એની અસર કરે છે. અને સૌરાષ્ટ્રના કોઈ સર્જક છે એમને તો બહુ સરસ આ દરિયા કિનારા ઉપર એક નવલકથા લખી છે. હું નવલકથા છે, કદાચ જો વાંચવામાં આવ્યું હોય તો તમે જોજો કે દરિયા કિનારા ઉપરથી આવતા પવનને કારણે આજુબાજુના વિસ્તારના લોકોને કેટલું નુકસાન જાય છે. હું નવલકથા નવલકથા છે. હું નવલકથા છે. ગુજરાતની મુખ્ય નદીઓ તાપી, નર્મદા, સાબરમતી, મહી, ઉતાવળી, આ બધી જ વિશ્વામિત્રી, બનાસ નદી, એના પર્વતો, આ બધું જ આપણે ગુજરાતનું એક અમૂલ્ય અને મોંઘું કહી શકાય એવું એક સ્ટ્રક્ચર છે. ગુજરાતના ઉત્સવો, ગુજરાતના લોકમેળાઓ, આ લોકમેળામાંથી ઉદ્ભવતું લોક સાહિત્ય, એની સાથે સંકળાયેલું માણસ, જુદા જુદા લોકોની વ્યક્ત કરતા લોક મેળાઓ છે. એમાંથી આપણે એક પલ્લીનો મેળો, જો તમને ખબર હોય તો
ગાંધીનગરની જોડે ગામ છે આખું, ને ગામની જોડે એ મેળો ભરાય છે, મીરા દાતારનો મેળો. અને આમાં કદાચ મેં લીધો છે કે નહીં, પણ ચિત્ર વિચિત્રનો એક મેળો છે ખેડ બ્રહ્માની અંદર ભરાતો આદિવાસીઓનો ચિત્ર વિચિત્રનો મેળો. એ ચિત્ર વિચિત્ર જોડે દિલવાડા ગામ છે, ચિત્ર વિચિત્રેશ્વર. દિલવાડામાં ભરાતો ખેડ બ્રહ્માની જોડે. દિલવાડામાં છે. અને આ જે મીરા દાતાર છે એ ઉનાવામાં છે, ઊંઝા જોડે. ઉત્તર ગુજરાતમાં છે. પણ ચિત્ર વિચિત્ર મેળાની ખાસિયત જો તમને ખબર હશે જ, છતાં પણ હું તમને કહું કે આદિવાસીઓનો એક બહુ સરસ એમનું કલ્ચર વ્યક્ત કરતો આખો મેળો છે. અને ત્યાંથી એ એક લગ્નની એક આખી પરંપરા એ મેળાની સાથે આદિવાસી સમાજની જોડાયેલી છે. એ ડોક્ટર ભગવાનદાસ પટેલે એમના રિસર્ચની અંદર ઉત્તર ગુજરાતનું આદિવાસી લોક સાહિત્યની અંદર એ મેળા વિશે એમને બહુ જ વિસ્તારથી વાતો કરેલી છે કે ત્યાં આભાવાળા જે આદિવાસી જે ગોઠિયો અને ગોઠણ છે, આપણે જેને બોયફ્રેન્ડ અને ગર્લફ્રેન્ડ કહીએ છીએ, પ્રેમિકા અને પ્રેમી જેમ આપણે કહીએ છીએ, એમ ગોઠિયો અને ગોઠણના જિંદગીની જે શરૂઆત છે ત્યાંથી થતી હોય છે. મેળામાંથી લઈને ભાગી જવું, પછી કોઈના હાથમાં નહીં આવવું, ને આખી લગ્ન પરંપરાની આખી વાત એ ચિત્ર વિચિત્રના મેળામાં ભરાય છે. ગધેડાનો મેળો પણ ભરાય છે, બળદનો મેળો પણ ભરાય છે. ઉત્તર ગુજરાતની અંદર ધાનેરાની આગળ પણ કેટલાક ગામ છે એની અંદર પશુ પંખીઓનો મેળો પણ આપણને જોવા મળે છે. દ્વારકાનો મેળો છે, સિદ્ધપુરમાં ઊંટનો મેળો સર. હા સર, સિદ્ધપુરમાં કાત્યોકનો ઊંટનો મેળો. હા, સિદ્ધપુરનો જે મેળો છે. હા, મેં કેટલાક મેળાની વાત, જુનાગઢનો આપણો શિવરાત્રીનો એની પણ એક આખી પરંપરા છે. સૌરાષ્ટ્રનો લોકમેળો રાજકોટ. હા, તરણેતરનો મેળો છે. ગુજરાતના લોક ઉત્સવ, નવરાત્રી, પતંગ મહોત્સવ, રણોત્સવ, દિવાળી, દશેરા, કાંકરિયા કાર્નિવલ, આ બધાને કારણે વિશ્વની અંદર ગુજરાત એકદમ મોખેરનું સ્થાન ધરાવતું થયું છે. છોટાઉદેપુર ફેમસ છે સાહેબ. છોટાઉદેપુરમાં ગેર નૃત્ય જે હોળી વખતે ગાવાતા ગીતો. હા, એવા તો ઘણા ઉત્તર ગુજરાતમાં ભિલોડાની અંદર પણ એક બહુ સરસ મેળો ભરાય છે. એટલે બહુ ઘણા બધા મેળા ભરાય છે અને દરેક મેળાનું પોતાનું એક આગવી વિશેષતાઓ છે. હવે હાલમાં ડાંગ દરબાર, ડાંગ જિલ્લાનો મેળો કાલથી હા, ડાંગ દરબાર છે. એટલે બહુ જ બધી મેળા એ તમારી સંસ્કૃતિને લઈને આવે છે. મેળા તમારી સંસ્કૃતિને જાળવે છે અને મેળામાંથી આપણને એક સંસ્કૃતિનો અદ્ભુત વારસો. આજે ગુજરાતી લોકો માટે, ગુજરાતી નહીં કોઈ પણ લોકો માટે પોતાની સંસ્કૃતિને જાણવાનું એક્ઝિબિશન ભરાય ને એટલે આપણા માટે સૌથી મોટી શરમની વાત છે કે આપણે ગુજરાતીઓ આપણા એક્ઝિબિશન જોવા માટે જતા હોઈએ છીએ. શા માટે? કારણ કે આપણા લોક મેળાઓ, આપણા લોક ઉત્સવો નું મોડિફાઈ થયું છે. એની અંદર આધુનિકતા આવી છે. આધુનિકતા આવવાનો કોઈ વાંધો નથી. ક્યાંથી આધુનિકતા આવી છે એની વાત તો હું તમને સાહિત્યની સાથે સાથે કરીશ કે આ બધું કેવી રીતે બદલાઈ ગયું, આપણું કલ્ચર કેવી રીતે, આપણને ખબર પણ ના પડી કે આપણે આખા જુદા જ રૂપમાં આજે આવી ગયા છીએ. આપણને એની ખબર પણ નથી પડી. નવરાત્રીનો આખો મહોત્સવ એ શેરી ગરબાથી શરૂ થયેલી એક શક્તિ પૂજાની આખી પરંપરા હતી. આજે તમે જુઓ 2,000, 5,000 ની ટિકિટોમાં તમારે નવરાત્રી મહોત્સવ જોવા માટે જવાનું. પતંગ મહોત્સવ, રણોત્સવ, દિવાળી, દશેરા, આવા તો ઘણા બધા તહેવારો છે જે બદલાયા છે. કેવી રીતે બદલાયા છે હું તમને સાહિત્યની જયારે વાત કરું ત્યારે એની સાથે સાથે એ બધી જ વાત હું તમને કરું છું. મારે મૂળ મુદ્દા ઉપર જે આપવું છે એ ગુજરાતી ભાષા અને ગુજરાતી સાહિત્ય છે. હું સાહિત્યનો માણસ છું અને ભાષા વિશે હું ભણાવું છું એટલે મને આમાં સૌથી વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. કારણ કે પેલું બધું તમારું બેઝિક નોલેજ છે અને સ્વાભાવિક છે કે ગુજરાતીઓને આપણને એટલી તો ખબર હોય કે આ શું છે. પણ ગુજરાતી ભાષા અને ગુજરાતી સાહિત્ય આ સૌથી મહત્વની બાબત છે. માણસ ત્યારથી મોટું કેમ છે કરતો બંધ કરી નાખ્યું કાકા. હેલો હેલો, અવાજ આવે છે મારો? સંજયભાઈ અવાજ આવે છે મારો? હા આવે છે દશરથભાઈ, પણ વચ્ચે
અચ્છા, કોઈ મને એવું લાગે છે કે મને કોઈ પૂછી રહ્યું છે, કારણ કે મને મારું પીપીટી દેખાય છે, મને દેખાતું નથી કે હું તમને દેખાઈ રહ્યું છે, એટલા માટે. ના ના, અવાજ આવે છે અને દેખાય પણ છે. ઓકે, ધન્યવાદ. કશુંક હોય તો મને સેજ કરજો, કહેજો કે આમ છે. તો કોઈ પણ માણસ ત્યારથી બન્યો છે જ્યારથી એની જોડે ભાષા આવે છે. ભાષાની સાથે માણસ બને છે. એ પહેલા માણસને માણસ નહીં કહીશું આપણે. આ મારું સ્ટેટમેન્ટ નથી, આ ભાષા વિજ્ઞાનીઓનું કહેવું છે કે માણસ ત્યારે જ માણસ બને છે જ્યારે એની જોડે ભાષા આવે છે. ભાષા માટે સૌથી પહેલો અને મહત્વની વાત એ છે કે ભાષા કુદરતી છે કે કૃત્રિમ છે. જો ભાષા સાથે સંસ્કૃતિ જોડાયેલી છે એટલે મૂળ ભાષા વિશે આપણે જાણવું જરૂરી છે. તો ભાષા કુદરતી છે કે કૃત્રિમ છે? હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું કે ભાષા કુદરતી છે કે કૃત્રિમ છે? કુદરતી. કુદરતી છે. પછી શીખવી પડે. હા, પછી શીખવી પડે, બરાબર છે. બીજા કોઈને કશું કહેવું હોય તો? કૃત્રિમ છે. કૃત્રિમ છે સર, કૃત્રિમ. હા, કૃત્રિમ છે. કારણ કે આપણે વિકસાવેલી છે. બિલકુલ બિલકુલ. શીખવી પડે છે અને શીખવી પડે છે. હા, નેચરલી નથી. જેવી રીતે પ્રાણીઓ પાસે નેચરલ સાઉન્ડ છે એવા સાઉન્ડ આપણી પાસે નથી. આપણે યાદ રાખીએ, યાદૃચ્છિક સંકેતોની વ્યવસ્થા એટલે ભાષા. બિલકુલ. એટલે સ્તુર્તમંતે આની બહુ સરસ વ્યાખ્યા કરી છે કે લેંગ્વેજ ઇઝ અ સિસ્ટમ ઓફ ઓરલ આર્બિટરી vocal by which member of a social group cooperate and interact. Language is a system of oral arbitrary vocal symbol. આર્બિટરી નો મતલબ થાય છે યાદૃચ્છિક. યાદૃચ્છિક એટલે સ્વૈચ્છિક રીતે ઉપજાવેલા સંકેતોની વ્યવસ્થા માત્ર છે. આપણે જે બોલીએ છીએ એ જે સાઉન્ડ છે, અને સાઉન્ડની એક સિસ્ટમ છે. આપણું જે કમ્યુનિકેશન થઈ રહ્યું છે એની એક આખી સિસ્ટમ છે, અને એ સિસ્ટમને આપણે ભાષા તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને લેંગ્વેજ ઇઝ અ સોશિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એ સામાજિક સંસ્થા છે. જો કુદરતે જ બનાવ્યું હોત તો અમેરિકાનો કાગડો કાકા કરે છે તો ગુજરાતનો કાગડો કઈક મામા કરતો હોત. ગુજરાતની ચકલી કઈક જુદું બોલે ને અમેરિકાની ચકલી કઈક જુદું બોલે. પણ એ ભગવાને બનાવ્યું છે, એના કારણે એમનો સાઉન્ડ બધી જ જગ્યાએ એક છે. ચકલી અહીંયા બોલે તો પણ, મૈસૂરમાં બોલે તો પણ, અમેરિકામાં બોલે તો પણ એ ચી જ કરે, કારણ કે એ નેચરલ સાઉન્ડ છે. ઇટ્સ નોટ આર્બિટરી વોકલ સિમ્બોલ. જ્યારે માણસના અંદરથી નીકળતો જે અવાજ છે એ આર્બિટરી વોકલ સિમ્બોલ છે. આને બોટલ કેવી, આને મોબાઈલ કેવું, આને લેપટોપ કેવું, એ તમે તમારી રીતે નક્કી કર્યું છે. આ જયારે પાષાણ યુગમાં જઈએ આપણે, જયારે એક માણસનું નાનું ગ્રુપ હશે, આ તો વિચારવાની એક આખી કલ્પના એટલી બધી લાંબી છે. હજારો લાખો વર્ષ પૂર્વે જયારે માણસનું અસ્તિત્વમાં થયું હશે, ત્યારે માણસનું જે નાનું ગ્રુપ હશે એના કમ્યુનિકેશન માટે જ્યારે એક આખી સિસ્ટમ ઊભી કરી હશે, એ સિસ્ટમમાંથી આપણને ભાષા મળે છે. આ વ્યવસ્થા એટલે શું છે? મેં એવું કહી દીધું કે ભાષા એક ધ્વનિ સંકેતોની, અવાજોની વ્યવસ્થા છે. તો અવાજની વ્યવસ્થા કેવી રીતે છે? તો અવાજની એક વ્યવસ્થા છે. દાખલા તરીકે એક આપણે એક શબ્દ લઈએ કે કમળ શબ્દ લઈએ. હું આજે ક બોલું, કાલે મ બોલું, પછી અળ બોલું, તો આપણને ખબર નહીં પડે કે ક નો અર્થ શું છે, મ નો અર્થ શું છે, અળ નો અર્થ શું છે. પણ જ્યારે એક સિસ્ટમમાં બોલાય છે, ક પછી અમુક અંતરે મ, પછી અમુક અંતરે અળ બોલાય છે, ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે કમળ એક એ નામનું ફૂલ છે. એવી રીતે દરેક વોકલ સાઉન્ડ, તમે બોલાતી જે સાઉન્ડ છે એ સાઉન્ડની એક સિસ્ટમ છે, અને એ સિસ્ટમમાંથી વોકેબ્લરી બને છે, વોકેબ્લરીમાંથી સેન્ટેન્સ બને છે, અને સેન્ટેન્સમાંથી આપણો સગળો વ્યવહાર ચાલે છે. આ બહુ જ ધીમી ગતિએ ચાલતી પ્રોસેસ છે. આ બોલવામાં 1 કલાકમાં મારે તમને કહી દેવું છે, અને 1 કલાકમાં તમે સાંભળી લો છો, અને 1 કલાકમાં તમે સમજી લો છો.
આ એટલી ફાસ્ટ પ્રોસેસ નથી. એટલે આપણે મૂળ ગુજરાતી આપણને ક્યાંથી મળી, એનું મૂળ સંસ્કૃતમાં છે, અને એ પણ વૈદિક સંસ્કૃત. જે મૂળ સંસ્કૃત હતું એ સંસ્કૃત પાછું શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત બને છે. સંસ્કૃતમાંથી ભાષા બદલાતા પ્રાકૃત થાય છે. પ્રાકૃતમાંથી આપણને અપભ્રંશ મળે છે. ભાગી ગયેલી ભાષા, તૂટી ગયેલી ભાષા, તૂટી ગયેલી એટલે ખરાબ થયેલી નહીં, અપભ્રંશ એટલે ખરાબ થયેલી ભાષા નહીં. મેં અહીંયા મૂક્યું છે, જો તમને સ્લાઇડ દેખાતી હોય તો, આર્યન ભાષા, વૈદિક અને શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત. આ વૈદિક અને શાસ્ત્રીય સંસ્કૃતમાંથી આપણને પ્રાકૃત ભાષા મળે છે, જે મધ્યકાલીન ઇન્ડો આર્યન ગ્રુપ. હવે આ ગ્રુપ કેવી રીતે પડ્યા હશે, તો એક ગ્રુપમાંથી કોઈ આપત્તિને કારણે વેરવિખેર થઈ ગયા ગ્રુપ, એમાંથી જે આપણી ભાષાનું મૂળ મળે છે એ ઇન્ડો આર્યન ગ્રુપ છે. અને ઇન્ડો આર્યન ગ્રુપ જે છે એ ઇન્ડો આર્યન ગ્રુપ વર્ષો પછી આપણને ગુજરાતી ભાષા આપે છે. એટલે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને પછી એમાંથી ગુજરાતી, મરાઠી, બંગાળી એમાં આપણને ભાષા મળે છે. અને ગુજરાતીમાંથી પછી આપણે શામાં આવીએ છીએ, તો કે આ મારી પટ્ટણી બોલી છે, ને આ સૌરાષ્ટ્રી બોલી છે, ને મારી ચરોતરી બોલી છે, ને એમાં પછી આપણે આવીએ છીએ, ને એમાં પણ આપણે પેટા બોલીઓમાં આવીએ છીએ. પણ સીધી સાદી વસ્તુ છે કે ભાષા એ સામાજિક સંસ્થા છે. ભાષા એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે. ભાષા એ સ્વૈચ્છિક રીતે ઉપજાવેલા સંકેતોની વ્યવસ્થા છે. કોઈ તાજું જન્મેલું બાળક, જો તમે એને સમાજમાંથી વિપરીત કરીને જંગલમાં મૂકી દો 10 વર્ષ માટે, એ ક્યારેય કશું બોલતો નહીં શીખી શકે. ચોમ્સ્કી નામનો ભાષા વિજ્ઞાન એવું કહે છે કે કુદરતી એક અર્થમાં છે કે તમને એનું રો મટીરિયલ આપ્યું છે શીખવા માટેનું. તમને એવા વાક અવયવો આપ્યા છે કે જેના કારણે તમે બોલી શક્યા છો. ગ્રસનિકા છે, નાસિકા છે, હોસ્ટ છે, દંત છે, કઠોળ તાળવું છે. તમે બધા ભણ્યા જ છો, આમાં કશું નવું નથી. આનો ઉપયોગ કરીને જુદા જુદા સાઉન્ડથી આપણે ભાષાનો વિકાસ કર્યો છે. અને જેવી ભાષા એવું સાહિત્ય, એવી સંસ્કૃતિ. કોઈ પણ સંસ્કૃતિનું તમારે મૂળ જાણવું હોય, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ, લોન્જાઇનસ, ટી.એસ. એલિયટ, વેસ્ટર્ન કલ્ચર તમારે જાણવું છે, તો પણ આપણે સીધા જ એ સાહિત્યમાં જતા હોઈએ છીએ. અને સાહિત્યમાંથી આપણે એ સંસ્કૃતિને જાણી શકતા હોઈએ છીએ. એટલે આપણી ભાષા સાથે આપણી ગુજરાતી સંસ્કૃતિ જોડાયેલી છે. આપણા તહેવારો જોડાયેલા છે, આપણું સાહિત્ય જોડાયેલું છે, આપણો પ્રદેશ જોડાયેલો છે, આપણી ખાણીપીણી જોડાયેલી છે. એટલે મૂળ આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે ભાષા ક્યાંથી આવી છે. તો ભાષા સંસ્કૃતમાંથી આવેલી છે, પછી પ્રાકૃતમાં આવે છે, પછી અપભ્રંશ થાય છે, અને અપભ્રંશ 11મી સદીમાં આપણને ચંદ્રાચાર્યના કેટલાક દુહા મળે છે. હેલો. હા સર, મારો એક પ્રશ્ન છે સર. હા, ગઈકાલે પણ મેં પૂછ્યો હતો અને મને થોડો એનો સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નહીં સામુથી. કે સંસ્કૃત જે શબ્દ છે એનો અર્થ છે સંસ્કૃત એટલે જો સભ્ય જે છે તે. અને સર સભ્ય જે છે એ તો પહેલા મતલબ કે આમ તળપદ તો હશે આમ, એટલે કે અચાનક તો એ સભ્ય નહીં બની ગયો હોય. હા. તો સર મારો પ્રશ્ન એ છે કે ભાષા વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ જે ક્રમ છે ભાષાના ઉદ્ભવનો, કે એક ભાષામાંથી કઈ રીતે ભાષા ધીરે ધીરે શિષ્ટ બની, તો સંસ્કૃત ભાષા મેં જેમ કહ્યું કે એનો અર્થ જ સભ્ય છે, તો એ ભાષા કઈ એવી તળપદી ભાષાઓ હશે કે જેમાંથી ધીરે ધીરે પછી એ શિષ્ટ બની? બિલકુલ, બહુ સાચો જવાબ છે તમારો. હું તમને આગળ જતા આનો જવાબ આપું છું. ચાલશે કે હમણાં વાત ચર્ચા કરું? ઓકે સર. હા, જુઓ, કોઈ પણ ભાષા હોય,
બદલું છું પછી, કોઈ પણ ભાષા હોય, કોઈ પણ ઇતિહાસ હોય કે કોઈ પણ હોય, એ એના જમાનાનું શિષ્ટ છે. આપણે જે બોલીએ છીએ, હું પ્રાકૃત કે અપભ્રંશ કે 11મી સદીમાં આપણને જૂની ગુજરાતી મળી કે જૂનું સંસ્કૃત મળ્યું કે આપણને જૂની ગુજરાતી ભાષા મળી કે એ જે તે જમાનાની અંદર એ શિષ્ટ જ છે. એટલે એ ગુણવાચક સંજ્ઞા છે. આપણે એમ કહીએ કે વૈદિક સંસ્કૃત અને શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત એ ગુણવાચક સંજ્ઞા છે, એ સમયવાચક સંજ્ઞા નથી. એ ગુણવાચક છે. એટલે આપણને જે હસ્તપ્રતો મળી છે, આપણને જે ટેક્સ્ટ મળી છે, એ ટેક્સ્ટનું સંશોધન કલા સ્વાધ્યાય ભવન અમદાવાદની અંદર ભોગીલાલ સાંડેસરાને એ બધાએ જયારે કર્યું છે, ત્યારે એની અંદર એમને એક અભ્યાસના મુદ્દા ખાતર એના નામ અભિકરણ કરેલા છે. બાકી કોઈ પણ ભાષા એના જમાનામાં એ શિસ્ત જ છે. નરસિંહ મહેતા મધ્યકાલીન છે. નરસિંહ મહેતાની ગુજરાતી સાહિત્ય અથવા તો ગુજરાતી ભાષા એ જમાનાની શિસ્ત ભાષા છે. કારણ કે એ જમાનામાં કંઈક નવું આપે છે. એટલે વૈદિક સંસ્કૃત અને શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત મૂળ શું છે કે જે જમાનામાં જે ભાષા બોલાતી હશે એ ભાષામાં જ્યારે કોઈ ગ્રુપિઝમ થયું હશે, દાખલા તરીકે ગુજરાતી ભાષા છે, તો ગુજરાતી ભાષાને કઈ ભાષાને આપણે ગુજરાતી ભાષા કહીશું? આપણી જોડે તો અમદાવાદ બરોડામાં જાઓ તો મધ્ય ગુજરાત ચરોતરી બોલી છે. તમે સાબરકાંઠામાં જાઓ, ઉત્તર ગુજરાતમાં જાઓ તો પટણી બોલી છે. તમે ચરોતરમાં જાઓ તો ચરોતરી બોલી છે. સુરતમાં આવો તો સુરતી બોલી છે. કચ્છમાં જાઓ તો કચ્છી બોલી છે. તો પછી ગુજરાતી ભાષા કોને કહીશું આપણે? સૌથી મોટો પ્રશ્ન આપણી જોડે છે. એમ સંસ્કૃત તો કઈ સંસ્કૃતને આપણે સંસ્કૃત કહીશું? ગુજરાતી ભાષા, હા, ગુજરાતી ભાષા કોને કહીશું આપણે? ગુજરાત પ્રદેશમાં બોલાતી ભાષા એટલે ગુજરાતી ભાષા આપણે એવો સાદો અને સીધો અર્થ કરીએ છીએ. સંસ્કૃત જમાનામાં, વૈદિક જમાનામાં બોલાતી જે ભાષા હતી તે સંસ્કૃત ભાષા હતી. કઈ ભાષાને આપણે સુસંસ્કૃત કહીશું અથવા કઈ ભાષાને આપણે ગુજરાતી ભાષા? ભાષા તો એક જ હોઈ શકે, બોલીઓ અલગ અલગ હોઈ શકે. પણ આપણે તેમ બોલીએ છીએ ને કે હું ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરું છું. હું તો એમ બોલતો જ નથી ક્યારે કે હું ગુજરાતી બોલીમાં વાત કરું છું. આપણે એવું તો બોલતા જ નથી ક્યારે. સંસ્કૃતિ જે વાત ભોગીલાલ હેલો, ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે વચ્ચે મને થોડું. ભોગીલાલ સાંડેસરાનું એક બહુ સરસ પુસ્તક છે, આના પર તમે થોડું રિફર કરજો તો બહુ મજા આવશે તમને અને તમારા પ્રશ્નોનો બહુ સચોટ જવાબ તમને મળી જશે. એક સારું ગુજરાતી આપણે અત્યારે હું તમારી સામે બોલું છું તો તમે મને એમ નહીં કહો કે તમે ગુજરાતી બોલીમાં વાત કરો છો. તમે મને એમ જ કહેશો કે ગુજરાતી ભાષામાં વાત કરો છો. તો ગુજરાતી ભાષા એટલે શું? ગુજરાતી ભાષા એટલે શું? જો એ આપણને ખબર પડે તો ત્યાં તરત જ આપણને ખબર પડે કે સંસ્કૃત એટલે શું, સુસંસ્કૃત એટલે શું. સીધો સાદો હું તમને એનો જવાબ આપી દઉં કે ગુજરાતી ભાષા એટલે કોઈ પણ એક બોલીને શિષ્ટ રૂપ આપવામાં આવ્યું છે. મધ્ય ગુજરાતની અંદર બોલાતી જે બોલી છે, મારું અંગત માનવું છે કે કોઈ પણ ભાષા નથી, દરેક બોલીઓ છે. અને કોઈ એક બોલીને આપણે ભાષાનું શિષ્ટ રૂપ આપતા હોઈએ છીએ. ભાષાનું શિષ્ટ રૂપ શા માટે આપતા હોઈએ છીએ? શા માટે શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત કે શા માટે વૈદિક સંસ્કૃત એવું નામ આપીએ છીએ? એનું એક ટ્રાયેંગલ છે, એમાં એમને નકશા સાથે બતાવ્યું છે બહુ સરસ રીતે કે શા માટે આપણે મધ્ય ગુજરાતની, જો તમે સંસ્કૃતની વાત કરો છો એટલે ગુજરાતનું ઉદાહરણ હું તમને લઉં છું કે ગુજરાતની જે રાજધાની અમદાવાદ છે, તો અમદાવાદ બરોડાની આજુબાજુ બોલાતી જે ડાયલેક્ટ છે ને શિષ્ટ રૂપ આપણે એટલા માટે આપીએ છીએ કારણ કે એ રાજધાની હતી અને ત્યાં બધાનો વહીવટ ચાલતો હતો.
તમારું મોટા ભાગનું કામ અમદાવાદ સાથે સંકળાયેલું છે, મધ્ય ગુજરાત સાથે સંકળાયેલું છે. એટલે એ ગ્રુપમાં બોલાતી જે બોલી છે એ બધાને સમજાશે. અમદાવાદ વાળાને સૌરાષ્ટ્રી કે પટ્ટણી બોલી કે ઉત્તર ગુજરાતની કે આ બોલી નહીં સમજાય તો નહીં ચાલશે, પણ પટ્ટણી બોલી વાળી કે સૌરાષ્ટ્રી બોલી વાળાને અમદાવાદની બોલી તો આવડવી જોઈએ, નહીતર એનો બધો વ્યવહાર ખોળવાઈ જશે. એટલે આપણે કોઈ પણ એક બોલીને, એટલે સંસ્કૃતની અંદર પણ બહુ જ બધા વેરિએશન મળે છે, અને એમાંથી કોઈ એક બોલીને આપણે શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત કે વૈદિક સંસ્કૃત તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણને એ દસ્તાવેજો લિખિત સ્વરૂપમાં મળેલા છે, હેન્ડ રિટનમાં મળેલા છે. હવે જ્યારે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યની વાત કરીશ ત્યારે આ તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ ત્યાં હશે કે આપણે એવું નક્કી નથી કરી શકતા કે આ જ વસ્તુ છે આંગળી મૂકીને, કારણ કે એ જમાનાની અંદર મળેલું જે સાહિત્ય છે એ જુદા જુદા ગ્રંથ ભંડારોની અંદરથી મળેલું છે, અને એક જ ટેક્સ્ટની જુદી જુદી હસ્તપ્રતો તમને મળે છે. હવે અઘરું કામ છે ને કે એક હસ્તપ્રતને કેવી રીતે નક્કી કરવી કે આ સૌથી પહેલી હશે અને પછી આ સૌથી છેલ્લી હશે. તો કેટલાક અનુમાનો, કેટલાક અભ્યાસોને આધારે આપણે તારણ પર આવીએ છીએ. એટલે કોઈ પણ એક બોલીને, એટલે સંસ્કૃતની કોઈ પણ એક પ્રદેશની એ આખી બોલીને આપણે શાસ્ત્રીય સંસ્કૃત તરીકે ઓળખાવી હશે, અને શાસ્ત્રીય સંસ્કૃતના અભ્યાસને આધારે એમાંથી નક્કી કરવામાં આવ્યું હશે. દાખલા તરીકે હસ્ત, હથ્થુ, હાથ, તો હસ્ત ક્યાં બોલાય છે, હથ્થુ ક્યાં બોલાય છે, અને ગુજરાતીમાં હાથ ક્યાં બોલાય છે, એમ એક જ કોઈ પ્રદેશની બોલી ઉપરથી આપણે એ ભાષાના નિષ્કર્ષ તરફ, બોલીના નિષ્કર્ષ તરફ આવ્યા હોઈશું એવું એક અનુમાન લગાવવામાં આવે છે. બાકી આમ આંગળી મૂકીને કશું કહી શકાય એવા કોઈ દસ્તાવેજો આપણને નથી મળતા કે આમ ચોક્કસ પર્ટિક્યુલર ઈસવીસન ફલાણામાં થયું એવું તમે મધ્યકાલીન કે જૂની ગુજરાતી ભાષા વિશે તમે ક્યારેય કશું ના કહી શકો. સમજાય છે હું શું કહેવા માંગુ છું? હેલો હેલો, યસ સર, યસ સર. એટલે મારી મતી પ્રમાણે મેં તમને તમારા પ્રશ્નનો પણ આપણે પછી ચર્ચા કરીએ પ્રશ્નોની. હમણાં મધ્યકાલીન સાહિત્યનો આવશે એટલે હું તમને ફરી પાછો આમાં લઈ જઈશ કે આ શું છે આખો મુદ્દો. અપભ્રંશ આપણને મળે છે હેમચંદ્રાચાર્ય જોડેથી. વ્યાકરણના ગ્રંથની પાછળ કેટલાક દુહા લખેલા છે. ઉત્તે જાને કવણું ગુણ અવગુણ કવણું મુએણ જાબપ્પી કી પુહંડી ચિંપત જઈ અવરેન બલ્લા હુઆ જો મારિયા બહેની મારા કંતુ લજ્જે જંતુ વયમ સિંહુ જય બગ્ગા ગરેન્તુ. આપણી ગુજરાતી ભાષા છે. હવે આપણને આમાં તો કઈ ખબર પડી નહીં સર તમે ઉર્દુ બોલ્યા કે મરાઠી બોલ્યા, પણ એની અંદર બલ્લા હુઆ, ભલું થયું, આપણે અત્યારે જે બોલીએ છીએ એનું મૂળ ત્યાં છે. બલ્લા હુઆ જો મારિયા બહેની મારા કંથુ, કંથ, પતિ, સ્વામી, આ શબ્દો આપણે આજે ખપમાં લીધા છે. આનું મૂળ ત્યાં છે. શોધતા શોધતા આપણને પગેરું મળે છે. બેક ટુ પેવેલિયન પાછા જઈએ ત્યારે ખબર પડે છે કે આ અપભ્રંશ માંથી આપણને આ ગુજરાતી ભાષા મળી છે, અને એની સિમિલર ભાષાઓ પછી ગુજરાતી ભાષા મળીને ગુજરાતીમાં એનું પણ ગ્રુપિઝમ થયું હશે. પછી એમાંથી પણ પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવા માટે જે ગ્રુપને જે રીતે જરૂર પડી એ રીતે એને પોતાની ભાષાનો વિકાસ કર્યો છે. એમ ગુજરાતી, મરાઠી, બંગાળી, પંજાબી આ બધી ભાષાઓ આપણને જુદી જુદી રીતે મળે છે. એટલે આખી ભાષાની વાત આપણી જોડે આવે છે. આ ભાષાની સાથે સંકળાયેલું સાહિત્ય આપણને મળે છે. તો ગુજરાતી સાહિત્ય બે ભાગમાં આપણે વહેંચીએ છીએ. સાદી રીતે શિષ્ટ સાહિત્યની આખી વ્યાખ્યા જુદી છે, પણ એક બેઝિક રીતે આપણે ગુજરાતી લોક સાહિત્ય અને ગુજરાતી શિષ્ટ સાહિત્ય, બહુ અચરજની વાત છે, બહુ નવાઈની વાત છે કે આપણને કવિતા, નવલકથા, નવલિકા, ટૂંકી વાર્તા, નિબંધ આ બધું જ અંગ્રેજોના આવ્યા પછી મળ્યું છે. આ બધા સાહિત્યના છોડ છે, પરદેશી છોડ છે. આપણું આ ગુજરાતી સાહિત્ય એ અંગ્રેજોની દેન છે. આપણું જે લોક સાહિત્ય હતું
એ તો લોકગીત, લોકકથાઓ, લોકનાટ્ય, ભવાઈ, કહેવત, જોડકના, લોકોક્તિ, હાલરડા, ખાંડણિયાના ગીત, લગ્નના ગીત, આપણી મરસિયા, મરવા પાછળના જે ગીત છે એ ગીત, એ આપણું જૂનું સાહિત્ય છે, એ આપણું મૂળ સાહિત્ય છે. અને એ સાહિત્યની અંદરથી આપણને આપણો વારસો મળે છે. પણ એ પણ અપભ્રંશ થાય છે એટલે એની પણ કેવી હાલત થાય છે. હું એક સામાન્ય કહેવત તમારી સામે કહું કે આ કહેવત સાચી છે કે ખોટી, તમારે મને કહેવાનું. ના મામા કરતા કાનો મામો સારો. આપણે આ કહેવત ગુજરાતીમાં બહુ જ બધી વાર ઉપયોગ કરીએ છીએ. બોલો આ કહેવત સાચી છે કે ખોટી છે? એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે જયારે કરીએ ત્યારે એમ થાય કે ભાઈ મામો એક આંખ વાળો હોય તો પણ શું વાંધો, એમ કરીએ છીએ ને આવું. હા, ચોક્કસ ચોક્કસ કરીએ. પણ એકચ્યુઅલી હું તમને કહું ખોટી છે દશરથભાઈ, ખોટી છે આ કહેવત. આ કહેવત ઉપયોગ કરીએ છીએ, કહેવતનો ઉપયોગ તો કરીએ છીએ, ત્યાં સુધી સહમત છીએ આપણે. હા, પણ એ કહેવત મૂળ શું છે ખબર છે તમને? ના મામા કરતા કહેનો મામો સારો. કહેણો મામો એટલે કહેવા પૂરતો મામો. મારે એક પણ મામો નથી સગો, પણ ધર્મનો એક મામો તો છે, કહેવા પૂરતો તો છે. સાચી વાત. બાકી તો મામો તો ગમે તે હોય યાર, કાણો હોય, આંધળો હોય, બહેરો હોય, બોબડો, એની સાથે શું લેવા દેવા છે આપણને? એ મારી બહેનનો ભાઈ છે. એની માટે આપણે એવી ડેફિનેશન ના આપી શકીએ કે રોટલી છે, મોળી છે, ગળી છે, તીખી છે, દાળ છે. આપણે એવી રીતે માણસનો ગુણ નથી, આપણી સંસ્કૃતિ જ નથી. પણ અપભ્રંશ થતા થતા અચકો મચકો કારેલી ક્યાં રોકાઈ હતી? કારેલી. હા, આ મૂળ છે આપણું. પણ આ બધું બદલાય છે, અને આ બધું ક્યારથી બદલાય છે એની વાત પણ હું તમારી સામે બહુ વિસ્તારથી ને બહુ વિગતથી મૂકવાનો. હાલાજી તારા હાથ વખાણું. યસ સર. હા, એટલે આપણું જે સાહિત્ય છે, મૂળ સાહિત્ય, આપણું નેસડાનું સાહિત્ય છે, આપણું ફળિયાનું સાહિત્ય છે, આપણું લોકોનું સાહિત્ય છે, આ મેળાનું સાહિત્ય છે, તહેવારનું સાહિત્ય છે, 16 સંસ્કાર સાથે આપણું આખું સાહિત્ય જોડાયેલું છે. અને આ સાહિત્યથી આપણે જુદા થયા આપણી ભાષાને કારણે. મેં શરૂઆતમાં કીધું ને કે એક ભાષા હોત તો કદાચ આપણે પોતાનું સાહિત્યને જાળવી શક્યા હોત. પણ આજે આપણી ઉપર જે આધિપત્ય જમાવ્યું છે, હું નકારી નથી શકતો, ઇંગ્લિશ આવડવી જ જોઈએ, પણ માતૃભાષાના ભોગે તો નહીં જ ને. અને કોઈ પણ દેશને ગુલામ કરો તો સૌથી પહેલા એની ભાષાને છીનવી લો. તમારે માણસને મારવો છે ને, એની જીભ કાપી લો, બીજું કશું કરવાની જરૂર નથી. ઓટોમેટિક એ પૂરો થઈ જશે, ખતમ થઈ જશે. આપણી જીભ કાપી લીધી, અને જેને આપણી જીભ કાપી છે, જેને આપણી ભાષા છીનવી છે, એ જ લોકો આપણને ગુજરાતી લોક સાહિત્ય આપે છે. અને જે ગુજરાતી લોક સાહિત્ય આપણને આપે છે એ જ પાછું આપણું ગુજરાતી શિષ્ટ સાહિત્યનું નિમિત્ત બને છે. આ બહુ મોટી ઘટના છે 1850ની આસપાસ. એટલે ગુજરાતી લોક સાહિત્ય, લોકોનું સાહિત્ય, લોકો દ્વારા, લોકો વડે રચાયેલું સાહિત્ય, એનું કોઈ ઓથર નથી. અહીંયા સંજયભાઈ છે, એમને બહુ સરસ એક કામ કર્યું છે. તમારા મિત્ર છે તો એમને પૂછજો કે એમને આઈ થિંક મરસિયા વિશે કામ કર્યું છે, ઉત્તર ગુજરાતમાં ગવાતા મરસિયા વિશે. કાદરી સાહેબે પણ કામ કર્યું છે, માગણીથી છે આપણી વચ્ચે. હા હા, એટલે બહુ બધું સાહિત્ય છે. અને માણસને આપવાનો જેટલો મહિમા છે, આપણે ઘેર દીકરો કે દીકરી જન્મે એનો જેટલો મહિમા છે, એટલો જ મહિમા માણસને મરવાનો છે. આપણા ઘેર દીકરો કે દીકરી આવે તો કેટલું બધું માણસ ભેગું થાય છે. તો આપણા વચ્ચેથી એક માણસ નીકળી જાય છે તો પણ આપણે સ્મશાનમાં કેટલા બધા માણસો સાથે એને વળાવવા માટે જતા હોઈએ છીએ. અને એની સાથે
આપણું સાહિત્ય, લોક જોડાયેલું છે, અને લોકની સાથે આ સાહિત્ય જોડાયેલું છે, અને સાહિત્યની સાથે આપણી સંસ્કૃતિ જોડાઈ છે. એટલે ગુજરાતની ભૂગોળ, ગુજરાતની જે સીમા છે, એ ગુજરાતની સીમા ગુજરાતનું જે સાહિત્ય છે, ગુજરાતનું સાહિત્ય અને ગુજરાતના જે લોક છે, આ લોક એ પરસ્પર એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા છે, અને એમાંથી આપણને આપણો સાહિત્યિક સાંસ્કૃતિક વારસો મળેલો છે. લોકગીતોમાંથી આપણને આપણો ઇતિહાસ મળે છે, લોકકથાઓમાંથી આપણને આપણો ઇતિહાસ મળે છે, ભવાઈના વેશ એમાંથી આપણને આપણી ધાર્મિક આખી પરંપરાઓ મળે છે, જોડકનામાંથી, કહેવતમાંથી, લોકોક્તિમાંથી, 12 ગૌએ બોલી બદલાય આપણને ક્યાંથી મળ્યું કે ભાઈ અહીંયાથી તમે, હું મુંબઈમાં છું તો મુંબઈમાં એન્ટર થાવ તો વિરારમાં ગુજરાતી બોલાય છે, જુદી છે. અહીંયા કાંદીવલી બોરીવલીમાં બોલાય છે, જુદી છે. અને આમ તમે ચર્ચગેટમાં જાઓ ત્યાં પણ ગુજરાતીઓ છે, ત્યાં ગુજરાતી બોલે તો ત્યાં પણ ગુજરાતી જુદી છે. તો આ બધું આપણને આ સાહિત્યમાંથી મળે છે. મૂળ છે લોક સાહિત્ય અને આપણું શિસ્ત સાહિત્ય. તો લોકો દ્વારા જે રચાયું, લોકોને જે ફિલિંગ્સ, લોકોને જે અનુભૂતિ થઈ છે સમાજમાંથી, એમના તહેવારોમાંથી, એમના પર્વોમાંથી, એમના પ્રસંગોમાંથી, એમાંથી આપણને જે સાહિત્ય આપ્યું છે એ આપણું લોક સાહિત્ય છે, અને આપણું એ સાચું સાહિત્ય છે, એ આપણું સંસ્કારિત સાહિત્ય છે. એની અંદરથી જ આપણને આપણી સાચી અને સારી સંસ્કૃતિની માહિતી મળે છે. આ લોક સાહિત્યનું કલેક્શન જ્યારે થાય છે, જો આપણને તો ખબર નહોતી કે આપણે જે બોલીએ છીએ અથવા તો આપણા જે તહેવારો છે, આપણી જે પરંપરાઓ છે, એની સાથે સંકળાયેલા જે લોકગીતો છે, લોકકથાઓ છે, એનું કેટલું મોટું મહત્વ છે એ આપણને ખબર નહોતી. અંગ્રેજ અમલદાર એલેક્ઝાન્ડર કિનલોક ફાર્બસ સાહેબના નામે જે ઓળખાયા, એને ગુજરાતી લોક સાહિત્યનું કલેક્શન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને ગુજરાતી લોક સાહિત્યનું કલેક્શન કરે છે. અને છાપામાં એક એડવર્ટાઇઝ આપે છે કે મને ગુજરાતનું લોક સાહિત્ય સમજી શકે થોડુંક અંગ્રેજી ગુજરાતી એવો કોઈ માણસ જોઈએ છે. અને એમને ગુજરાતી અર્વાચીન સાહિત્યના પહેલા કવિ કોણ મળે છે? દલપતરામ મળે છે. દલપતરામ કહે છે કે હા, હું તમારી સાથે, એ જે રાસ મહારાણા જે મનકા છે એ દલપતરામના અને ફાર્બસ સાહેબના સહિયારા સાથથી આપણને પહેલું લોક સાહિત્ય મળે છે. અને એ લોક સાહિત્ય નું કલેક્શન કરવું, સંપાદન કરવું, સંશોધન કરવું, એની સાચી સમજ આપણને અંગ્રેજો આપે છે. એક અંગ્રેજ અમલદાર આપણું લોક સાહિત્ય કલેક્શન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એમાંથી આપણને શું ફાયદો થાય છે? તો આ સ્લાઇડમાં જે બીજી બાજુની વસ્તુ છે ને, એ બધું એના કારણે આપણને મળે છે. કવિતા, નવલિકા, નવલકથા, નાટક, નિબંધ, જીવન કથા, એ બધું જ આપણને ત્યાંથી મળે છે. ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કહેવત છે ને, રંગ તેવો સંગ, જેવો સંગ તેવો રંગ, સોબત એવી અસર. તો કવિ દલપતરામ આ ફાર્બસ સાહેબ સાથે જોડાય છે, અને એમને વિચાર આવે છે કે મારે પણ ગુજરાતીમાં આવું લખવું જોઈએ. ફાર્બસ સાહેબ એમને બધી વાતો કરે કે અંગ્રેજીમાં આવી આત્મકથા છે, અંગ્રેજીમાં આવી જીવન કથા છે, અંગ્રેજીમાં આવું નાટક છે, અંગ્રેજીમાં આવા પ્રકારની કવિતાઓ લખાય છે. 1840માં આપણને પહેલી ગુજરાતી પ્રકૃતિ કવિતા મળે છે. પ્રકૃતિ કવિતા, ત્યાં સુધી તો એની આગળ તો આપણને જે મળ્યું છે ને, એ બધું જ કેવું છે? આરતી, ઠાર, હાલરડા, ભજન, બારમાસી, ફાગુ, પ્રબંધ, એવું બધું સાહિત્ય મળ્યું છે આપણને. પણ આપણને ગુજરાતીમાં પહેલું પ્રકૃતિ કાવ્ય, જેની અંદર પ્રકૃતિની વાત કરી હોય, એ દલપતરામ આપે છે. બાપાની પીપળ, 1840માં, 1845 ની આસપાસ. આ પ્રેરણા ક્યાંથી મળી કે લિટરેચરની અંદર પણ પ્રકૃતિ હોઈ શકે,
તો અંગ્રેજ ફાર્બસ સાહેબને કારણે, કારણ કે ફાર્બસ સાહેબને બંને બેઠા હોય ત્યારે ફાર્બસ સાહેબ એમને જે વાતો કરે એના પરથી એમને થયું કે ગુજરાતીમાં પણ આવું કશું હોવું જોઈએ. અને બુદ્ધિ પ્રકાશ નામનું એક સામાયિક શરૂ થાય છે. અને સામાયિકના તંત્રી તરીકે આપણે ત્યાં દલપતરામ આવે છે. અને તંત્રી લેખ તરીકે આ બધી નવી નવી વેરાયટી આપણને મળે છે. એ આખો યુગ કેવી રીતે આપણે ત્યાં આવે છે, કેવી રીતે આપણું સાહિત્ય બદલાય છે. અને શરૂઆતમાં તો આપણને એવું લાગે છે કે હા બહુ સરસ વાત છે. એટલે નર્મદ પણ એવું કહે છે કે યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે, કહે છે ને, પડવાની વાત તો છે. પણ એના ઉત્તર અવસ્થામાં, એની પાછળની અવસ્થામાં એ પણ સ્વીકારે છે કે આ મારી બહુ મોટી ભૂલ હતી કે મારે આવી રીતે સાહિત્યમાં નહોતું પડવાનું. મારે પહેલા અંગ્રેજી ભાષાને સમજવાની હતી, એના સંસ્કાર સમજવાના હતા, અને પછી મારે મારા સાહિત્યમાં એનો ઉપયોગ કરવાનો. એટલે લોક સાહિત્ય અને લોક સાહિત્યના સંપાદન સંશોધન નિમિત્તે આપણે ત્યાં આપણું ગુજરાતી શિષ્ટ સાહિત્ય શરૂ થાય છે. એટલે ગુજરાતી સાહિત્ય જે શિષ્ટ સાહિત્ય શરૂ થાય છે એની પહેલા પણ આપણને જે મધ્યકાલીન સાહિત્ય મળે છે, ગુજરાતી સાહિત્યનો આખો ઇતિહાસ 800-900 વર્ષનો છે. 750 વર્ષનો ઇતિહાસ હેમચંદ્રાચાર્યથી આપણે જે ભાષાને જોઈએ અપભ્રંશ ત્યાંથી શરૂ કરી અને છેક દયારામના અવસાન સુધીનો એક આખો સમયગાળો આપણને મધ્યકાલીન યુગનો મળે છે. 12મી સદીથી 19મી સદી એટલે 750-800 વર્ષનો આખો કાલખંડ આપણને મળે છે. હેમચંદ્રાચાર્યથી શરૂ કરીને દયારામ સુધીના અવસાન સુધી. એટલે હેમચંદ્રાચાર્ય એટલે જૈન કવિઓ મળે છે. જૈનેતર એક બહુ મોટી વાત તમને કહી દઉં કે જૈનોને કારણે, જૈન જ્ઞાન ભંડારોને કારણે આપણે આ બધું સંશોધન કરી શક્યા છીએ. કે આપણને સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને ગુજરાતી ક્યાંથી મળી? તો એ જૈનાલયોની અંદર જૈન મુનિઓએ કેટલીક હસ્તપ્રતો સાચવેલી છે અને હસ્તપ્રતોને આધારે એના સંશોધન થયા છે. અને સંશોધનને કારણે આપણે આ નતીજા પર પહોંચી શક્યા છીએ. અંગ્રેજો આવ્યા પછી આપણા અંદર આ સેન્સ આવે છે કે આપણે હસ્તપ્રતોનું સંશોધન કરી શકીએ છીએ. એટલે આખો ઇતિહાસનો જે કાલખંડ છે ને 2 ભાગમાં વહેંચીએ છીએ. મધ્યકાલીન સાહિત્ય એવું સાહિત્ય છે જે નિરક્ષરોનું સાહિત્ય છે. એમાં કોઈ યુનિવર્સિટીનું શિક્ષણ નહોતું, ત્યાં CIL જેવી કોઈ સંસ્થા નહોતી ભાષાઓ વિશે કોઈ કામ કરાવતી હોય, કે મુંબઈ યુનિવર્સિટી જેવી કોઈ યુનિવર્સિટી હોય, કે પછી તમે જે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણાવો છો એવી સ્કૂલ કોલેજ. નરસિંહ મહેતા તો કોઈ યુનિવર્સિટીમાંથી ભણેલા નથી, છતાં પણ મોહનમાંથી મહાત્મા આપણને મળે છે નરસિંહ મહેતાને કારણે. વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ. નરસિંહ મહેતાને તો એટલા જ ગુણ બતાવ્યા છે કે માણસ કેવો હોવો જોઈએ. એક ફિલોસોફિકલ સેન્ટેન્સ નરસિંહ મહેતાનું, બીજમાં વૃક્ષ તું, વૃક્ષમાં બીજ તું. કેટલી મોટી ફિલોસોફી. તારામાં તું છે, તારે બીજે ક્યાં કશું શોધવા જવાનું છે? આ વૃક્ષમાં બીજ પડ્યું છે ને બીજમાં વૃક્ષ પડ્યું છે. તારામાં માણસ છે ને માણસમાં તું પડ્યો છે. જાગીને જોવું તો જગત દિશે નહીં, બ્રહ્મ પાસે બ્રહ્મ લટકા કરે. કેટલી મોટી ફિલોસોફી છે, અદ્ભુત ફિલોસોફી. પાને તું મોરના પીછધર, મોરના પીછધર. હેલો, પ્રેમ રસ પાને તું મોરના પીછધર, તત્વનો પ્રેમ રસ ટુકડો પાને તુચ્છ તું લાગે. મોરના પીછધર. પણ આ એક જ સેન્ટેન્સ આપણે લઈએ, કશું જ ના લઈએ નરસિંહ મહેતાનું. બીજમાં વૃક્ષ તું, વૃક્ષમાં બીજ તું. એક વૃક્ષની અંદર બીજ છે અને બીજની અંદર વૃક્ષ પડ્યું છે. ત્યાં આખી જિંદગીની તેજ તું. હા, આ બધી ફિલોસોફી એક જ સેન્ટેન્સમાં આપણે સમાવી શકીએ છીએ. જે લોકો નથી ભણ્યા એ આપણે ભણેલા લોકો થઈને એને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેટલું સમજી શક્યા છીએ તો તમે ને હું જ જાણીએ. મને કીધું છે કે આ સમજાવવાનું છે એટલે હું તમને સમજાવું છું. બાકી હું પણ નરસિંહ મહેતાને પામી શકું કે નહીં એ તો મને પણ ખબર નથી. નરસિંહ, મીરા, અખો, ભાલણ, પ્રેમાનંદ. એમાં અખો તો એકદમ એવો આપણને મળ્યો કે સીધા ચાપખા મારે, સીધા છપ્પા મારે, આમ ચપ્પાની જેમ.
પણ આ બધું ઉમાશંકરે સંશોધન કર્યું છે. આખો એક અધ્યયન અખાને શોધી લાવે છે, ક્લાંત કવિને શોધી લાવે છે. આપણને સેન્સ ત્યારે આવે છે કે આપણે આ બધું સંશોધન કરવું પડે. અને ક્યારે યુગ બદલાય છે. જુઓ, ભાષા સાહિત્યની જયારે સંસ્કૃત, શિષ્ટ સંસ્કૃત, વૈદિક આની બધી વાત કરીએ છીએ ત્યારે યુગ બદલાય છે. બે વસ્તુ છે. જયારે શૈલી બદલાય, સ્ટાઇલ ઇઝ ધ મેન, ભાષા બદલાય અને અભિવ્યક્તિ બદલાય ત્યારે કોઈ પણ યુગ બદલાતો હોય છે. આ બહુ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત છે. સ્ટાઇલ એટલે શું? પ્રેઝન્ટેશન એટલે શું? તમારી લખવાની રીતિ એટલે શું? તો તમને મળેલું જે સાહિત્ય છે ને એ સાહિત્ય. જો મધ્યકાલીન સાહિત્યની એક આગવી પરંપરા છે. એનું જેટલું પણ લિટરેચર તમે વાંચો છો એ બધું જ આપણને કેવું મળે છે? પદ્યમાં મળે છે. ગાઈ શકાય એવું સાહિત્ય છે. એની સ્ટાઇલ છે. એની ભાષા કેવી છે? તો એની ભાષામાંથી આપણને ભગવાન, ભક્તિ, પરલોકની જ વાતો મળે છે. બીજો કોઈ નવો શબ્દ તમને ત્યાં ના મળે. એટલે ભાષા, અભિવ્યક્તિ અને સ્ટાઇલ આ જ્યારે બદલાય ત્યારે આખો યુગ બદલાય છે. વૈદિક સંસ્કૃત, શિષ્ટ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને ગુજરાતી એમાં પણ આ જ વસ્તુનો નિયમ લાગુ પડે છે. મધ્યકાલીનની અંદર પણ નરસિંહ મહેતા પહેલાનું સાહિત્ય અને નરસિંહ મહેતા પછીનું સાહિત્ય, એ પહેલાની ભાષા, એ પહેલાની અભિવ્યક્તિ, એ પહેલાની સ્ટાઇલ, બારમાસી, ફાગુ, પ્રબંધ, એ બધાની સ્ટાઇલ જુદી છે. નરસિંહ મહેતા આવે છે પછી આપણે ગુજરાતી બદલાય છે. એટલે નરસિંહ મહેતા એ જમાનાના અર્વાચીન કવિ છે. એ ગુણવાચક સંજ્ઞા છે, સમયવાચક સંજ્ઞા નથી. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને સમયના ચોક્કસ માળખામાં બેસાડી શકીએ નહીં. આજે પણ નરસિંહ મહેતાના જેવું સાહિત્ય લખવા વાળા માણસો પોસ્ટ મોડર્નિઝમમાં પણ છે. તો આપણે એમ ના કહી શકીએ કે આ નરસિંહ મહેતા જેવું સાહિત્ય નથી. આપણે આજે પણ કહી શકીએ, કારણ કે એ ગુણવાચક સંજ્ઞા છે, એ સમયવાચક સંજ્ઞા નથી. ભાષાના વિભાજનમાં પણ એ ગુણવાચક ભાગ પડેલા છે. ગુણવાચક એનું વિભાજન થયેલું છે. સમયવાચકના ચોક્કસ માળખામાં દિવાલો બાંધીને આપણે કશું કરી શકતા નથી. આજે પણ અપભ્રંશના કેટલાક શબ્દો શિષ્ટ ગુજરાતીમાંથી મળે છે. ગુજરાતીમાંથી આજે પણ આપણને સંસ્કૃતના, વૈદિક સંસ્કૃતના અને શાસ્ત્રીય સંસ્કૃતના શબ્દો મળે છે. સમયની અવધિ થાય એટલે મને કહેજો, એટલે આપણે એ પૂરું કરી શકીએ. તો મધ્યકાલીનની અંદર પણ આપણને બે પ્રકારનું સાહિત્ય મળે છે. નરસિંહ મહેતા પહેલાની સ્ટાઇલ જુદી છે, નરસિંહ મહેતા પહેલાનું ભાષા જુદી છે, અને નરસિંહ મહેતા પહેલાની અભિવ્યક્તિ જે છે એ પણ જુદી છે. અને પછી મેં હમણાં વાત કરીને એલેક્ઝાન્ડર કિનલોક ફાર્બસ સાહેબ આવે છે, દલપતરામ એમની સાથે જોડાય છે, અને નવી અભિવ્યક્તિ, નવી ભાષા અને નવી સ્ટાઇલ આપણને મળે છે. નર્મદની આત્મકથા, મારી હકીકત તમે વાંચો તો એની જે ભાષા છે, કરઉં છું, જાઉં છું, મહારા, ટેહના, આ ગુજરાતી ભાષા નવી આપણને મળે છે. નવી સ્ટાઇલ, નવી અભિવ્યક્તિ અને નવું સાહિત્ય સ્વરૂપ આપણને મળે છે. એટલે મધ્યકાલીનના 750 વર્ષનું જે સાહિત્ય હતું એ સાહિત્ય કંઠ પરંપરામાં સચવાયેલું છે. નરસિંહ મહેતાનું વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ, કોણ જોવા ગયું છે કે નરસિંહ મહેતાએ ગાયું છે? પણ નરસિંહ મહેતા પછીની પેઢી આપણે હાલરડું ગાતા હોઈએ છીએ, માં આપણી લોરી ગાય, એ લોરી તો ક્યાં લખેલી છે? માં તો અભણ છે બિચારી. દીકરો મારો લાડકવાયો ને જે પણ ગાતી હોય એને તો ક્યાં કોઈ દિવસ વાંચ્યું છે એને? પણ પરંપરામાં, કંઠ પરંપરામાં, એક કંઠથી બીજા કંઠમાં, એક સમયથી બીજા સમયમાં, એક પેઢીથી બીજા પેઢીમાં એક સરળ રીતે ઉતરી આવ્યું છે. એનો ફાયદો આપણને એ થયો કે આપણને મળ્યું, અને એના ગેરફાયદા પણ આપણને છે. કે સાચું કેટલું કે નરસિંહ મહેતાનું જ છે. એટલે મધ્યકાલીન સાહિત્ય 11મી સદીથી શરૂ કરીને છેક દયારામ સુધીનું જે સાહિત્ય છે, દયારામ પહેલાનું, શામળ સુધીનું એમ કહીએ તો પણ એમાં આંગળી મૂકીને કશું આપણે કહી શકીએ નહીં. એના સંશોધનો, એના સંપાદનો, એનું રિસર્ચ વર્ક થયું છે, અને એના આધારે આપણે એક અનુમાન ઉપર આવ્યા છીએ. તે ભાષાની અંદર પણ
આપણે એક અનુમાન ઉપર આવતા હોઈએ છીએ. આ મધ્યકાલીન જે સાહિત્ય મળે છે બધું હાથથી લખેલું છે, એમાં ગાઈ શકાય એવું સાહિત્ય છે, એનું પ્રધાન સૂર, એની સ્ટાઇલ, એની અભિવ્યક્તિ ધર્મ છે, એ બોધ આપવા વાળું સાહિત્ય છે. એ જમાનાનું વિશેષતાઓ કેવી હતી એ આપણને મળે છે, અને કંઠોપકંઠ જળવાતું સાહિત્ય મળે છે. એની વિશેષતાઓ છે. આ જ વિશેષતાઓ એની મર્યાદાઓ બને છે. હાથથી લખેલું છે એટલે એ જમાનામાં લહિયા દ્વારા, ઝેરોક્સ મશીન તો લહિયા દ્વારા સાહેબ, લહિયા દ્વારા, હા, એટલે લહિયાઓ દ્વારા. પણ લહિયાઓ દ્વારા આપણને એનો બેનિફિટ તો થયો, પણ લહિયાઓ શું કે કેટલાક લહિયાઓ લખતા લખતા એવું વિચારે કે વૈષ્ણવજનની જગ્યાએ બીજો કોઈ શબ્દ મૂકીએ તો, એટલે એકાદ શબ્દને આગો પાછો કરી અને જાતે લખી લે, ડાયા થાય. એટલે એક જ વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ ની આપણને કેટલી ટેક્સ મળે છે. ટેક્સ મીન્સ એ ભજન આપણને કેટલા મળે છે કે જે થોડા ફેરફાર સાથે મળતા હોય. નરસિંહ મહેતા થઈ ગયો છે એવું કેટલું બધું સાહિત્ય મળે છે. પ્રેમાનંદના આખ્યાનો છે કેટલા બધા મળે છે. તો હાથથી લખેલું હતું એટલે થોડા ફેરફાર સાથે મળે એટલે આપણને શંકાઓ જાય કે આમાંથી મૂળ સાહિત્ય કયું હશે. હવે આમાં નરસિંહ મહેતાનું ઓરિજિનલ કેવું સાહિત્ય આપણે ગણવું? તો પછી એના પણ નિયમો છે કેટલાક. એની જે હસ્તપ્રત મળે છે એ વચ્ચેથી પકડી શકાય એમ છે, ઉપરથી પકડી શકાય એમ છે, સાઈડમાંથી પકડી શકાય એમ છે. એની લિપિ આમ સીધી છે, એના વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે, ક્યારે આ સ્ટાઇલ બદલાઈ હશે, ક્યારે આ અભિવ્યક્તિ બદલાઈ હશે, એ જોતા એને નક્કી કરવામાં આવે છે કે આ સૌથી જૂની છે. એક મૂળ આપણે એક હસ્તપ્રત લેતા હોઈએ છીએ. એક હસ્તપ્રતની સાથે બીજા 10 જણાને એ હસ્તપ્રતો જેટલી મળે છે એને નામ આપવામાં આવે છે. ABCDEFG એમ નામ આપવામાં આવે. દરેકને લઈને બેસાડવાના અને એક લિપિની વાંચતા વૈષ્ણવ તો જોવાનું કે વૈષ્ણવ બધી હસ્તપ્રતોની અંદર કેવી રીતે લખેલું છે, એનો મરોડ કેવો છે, આ બધું જોવાનું અને પછી એમાંથી નક્કી કરવાનું કે આ કેટલું જૂનું છે અને પહેલી સ્ટાઇલ કઈ હશે. એટલે વિશ્વ સાહિત્ય, વિશ્વનું હસ્તલિખિત સાહિત્ય, એનો સ્ટડી કરો ત્યારે આપણને ખબર પડે કે લખવાની સ્ટાઇલ કેવા પ્રકારની હશે, અને એના આધારે આપણે નક્કી કરીએ કે આ એની ઓરિજિનલ ટેક્સ્ટ આપણે માનીએ છીએ. 100% નહીં, આંગળી મૂકીને નહીં. એટલે ધૂળ ધોયાનું કામ છે. એક નરસિંહ મહેતાને આપણા સામું લાવતા તો હજારો વર્ષ નીકળી જાય. ભાઈ, કુંવર કેલૈયાની કથા છે, તમને ખબર છે? કુંવર કેલૈયાની કથા છે ને આપણે ત્યાં. હા, તો કુંવર કેલૈયાની કથામાં એક સંશોધન એવું થયું છે કે આપણી કથા જ નથી. બોલો હવે કેમ કરીને માનવું? અને આપણે ત્યાં એનું ખાંડણિયું મળે છે ને એનું ઘર પણ મળે છે ને એની કથાઓ પણ મળે છે ને પૌરાણિક પણ મળે છે ને ઐતિહાસિક બધા જ દસ્તાવેજો છે. તો એક સંશોધન એમ કે છે કે આપણી કથા જ નથી. તરીકે આ તો કેમ કરીને માનવું? કારણ કે એ કથાના મૂળ દરિયા પેલી બાજુ પણ મળે છે. એટલે એવું હશે કે દરિયાની મુસાફરી દરમિયાન, એ તો 6 મહિના 12 મહિનાની મુસાફરી હોય ને, એટલે ત્યાં થયેલી વાતોમાંથી આપણે ત્યાં એ વાર્તા આવી હશે, એને રિલેટેડ આપણે ત્યાં કોઈ પ્રસંગ બન્યો હશે, પછી એને એની સાથે જોઈન્ટ કરવામાં આવ્યો હશે. કુંવર કેલૈયાની કથા આપણે ત્યાં મળે છે એવું નથી. પછી એનું લાકડું, અત્યારે જે ખાંડણીઓ મૂક્યો છે, અત્યારે જે ઘર છે, એ લાકડાનું સંશોધન કરો. હવે તો લાકડાને માથાના વાળ પરથી પણ આપણે કહી દઈએ ને કે આ માણસની ઉંમર કેટલી હશે. તો ત્યાં પણ આપણને ખબર પડે છે કે આ લાકડું કેટલા વર્ષ જૂનું છે. પણ મોટા પ્રશ્નો, એ બીજી કોઈ કથા હશે, પણ પેલું કંઠોપકંઠ સાહિત્ય છે એટલે એની અંદર બધા જ વેરિએશન આપણા સુધી આવવાની પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ છે. પણ એનું બેનિફિટ શું થયું કે ગાઈ શકાય એવું હતું. ગીત તમને યાદ રહે, આખા નવલકથાની સ્ટોરી યાદ ના રહે આપણને. એનો મેન બેનિફિટ આપણને થયો, જેવું પણ મળ્યું એવું આપણને બહુ જ ઉત્તમ પ્રકારનું 750 વર્ષનું સાહિત્ય મળ્યું છે. દલપત રામ આપણને મળ્યા, કિનલોક અલેક્ઝાન્ડર ફાર્બત સાહેબ આપણને મળ્યા, અને ફાર્બત સાહેબ મળ્યા એના કારણે આપણને અર્વાચીન યુગ મળ્યો છે.
નવું સાહિત્ય, મોડર્ન લિટરેચર. આ મોડર્ન લિટરેચર એટલે શું? નરસિંહ મહેતા પણ એમના જમાનાના મોડર્ન હતા, પણ આ ગુણવાચક સંજ્ઞાઓ છે. જે ભાઈએ મને પ્રશ્ન કર્યો ને કે વૈદિક સંસ્કૃત ને આ સંસ્કૃત એ ગુણવાચક સંજ્ઞાઓ. તો આ સુધારક યુગ આપણને જે મોડર્ન યુગ મળે છે એ કિનલોક ફાર્બસના સાહેબના કારણે દલપતરામ એમની સાથે જોડાયા. દલપતરામને પણ એવો વિચાર આવ્યો કે મારે ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર આ પ્રકારનું સાહિત્ય લખવું જોઈએ. એટલે પદ્યમાંથી ગદ્યમાં આવીએ છીએ આપણે. હજુ ગદ્ય આપણું વાર્તાઓ, નવલકથાઓ લખવાની તો શરૂઆત આપણે કરી જ નથી. નર્મદ ખાલી નિબંધ લખવાની શરૂઆત કરે છે કે ગદ્યમાં આપણે લખી શકીએ. એટલે અંગ્રેજો આપણે ત્યાં આવે છે, અને અંગ્રેજો આપણે ત્યાં આવે છે એટલે અંગ્રેજો એમની સંસ્કૃતિ લઈને આવે છે, એમનું સાહિત્ય લઈને આવે છે, એમની ભાષા લઈને આવે છે, અને આપણા ગુજરાતીઓ એનાથી અંજાઈએ છીએ. અને 1850 થી 1885 સુધી આપણને એવું થાય છે કે ગુજરાત એક અંધશ્રદ્ધાના દોરમાંથી નીકળી રહ્યો છે. એટલે નર્મદ ને નવલરામ ને દલપતરામ ને મહિપતરામ, રૂપરામ, નીલકંઠ ને આ બધા એવું માને છે કે ગુજરાતીઓને આપણે કશું નવું આપવું જોઈએ, જેના કારણે અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, ભૂત ભુવામાંથી બહાર આવી શકે. કારણ કે અંગ્રેજોએ એમનું સાહિત્ય આપણને બતાવ્યું, એમની પરંપરાઓ આપણને બતાવી છે, અને એના કારણે આપણને જે સાહિત્ય મળે છે એ અર્વાચીન સાહિત્યનો પહેલો પાર્ટ આપણે સુધારક યુગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એમાં જેટલું સાહિત્ય મળે છે સુધારાને લગતું છે. નર્મદ લખે, દલપત લખે, નવલરામ લખે, નાનાલાલ પંડિત યુગમાં આવે છે. એ પંડિત યુગમાં છે. આખી વાત જુદી છે. નાનાલાલનું સાહિત્ય સુધારાનું સાહિત્ય નથી. આ બધાએ જે સાહિત્ય આપ્યું છે આપણને સુધારાનું આપ્યું છે. હજુ સુધી આપણી જોડે પ્યોર લિટરેચર નથી આવ્યું. પ્યોર લિટરેચર નથી આવ્યું. નર્મદ આત્મકથા લખવાનો પ્રયત્ન કરે, જીવન કથા લખવાનો પ્રયત્ન કરે, પત્રો લખી શકે છે, નિબંધ લખી શકે. નિબંધ કેવો લખે? ભૂત વિશે, મંડળી મળવાથી થતા લાભ. દલપતરામ એવો નિબંધ લખે, જ્ઞાતિ નિબંધ, બાળ વિવાહ નિબંધ, આવા બધા નિબંધો લખે છે. જેમ કાકા સાહેબ કાલેલકરે હિમાલયનો પ્રવાસ લખ્યો, એવું હજુ આપણને નથી મળ્યું. અને એ જમાનામાં અંગ્રેજો આવે એટલે અંગ્રેજ શિક્ષણ શરૂ થયું, અંગ્રેજ યુનિવર્સિટી શરૂ થઈ. તો મુંબઈની અંદર એલ્ફિન્સ્ટન ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સ્થાપના થાય છે. એની અંદર નવું શિક્ષણ શરૂ થાય છે, નવી નીતિ શરૂ થાય છે. ગુજરાતના કેટલાક મહત્વના કહી શકાય એવા સર્જકો કે ત્યાં ભણે છે, એના સંપર્કમાં આવે છે, મુંબઈમાં આવે છે. ત્યાં અંગ્રેજી શિક્ષણ, સંસ્કૃત શિક્ષણ અને અવાજ નથી આવતો. નો સમન્વય થાય છે એટલે આપણને પંડિતો મળે છે. યુનિવર્સિટી જે શિક્ષણ છે. અવાજ કપાય છે સર. હા સર, હેલો, અવાજ કપાય છે. આવે છે અવાજ? આવે છે અવાજ? હેલો, હેલો. હા સર, હવે આવે. એટલે એમાં જે સાહિત્ય મળે છે પાંડિત્ય સભર સાહિત્ય મળે છે. પાંડિત્ય સભર સાહિત્ય એટલે આપણે 1885 એ ગોવર્ધન યુગ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. સરસ્વતી ચંદ્ર નવલકથા મળે છે. સરસ્વતી ચંદ્રને આજે પણ વાંચવી હોય તો આપણને હરી પડે, કારણ કે પાંડિત્યાય ભરેલી શબ્દો છે એની અંદર. અને પછી ગાંધીજી 1913માં દક્ષિણ આફ્રિકાથી પાછા આવે છે ત્યારે કહે છે કે આવું પાંડિત્ય સભર સાહિત્ય સામાન્ય માણસને ના સમજાય તો પછી એ સાહિત્યને કરવાનું શું? એટલે એક નવો ચીલો આપણે ત્યાં શરૂ થાય છે. કોશીઓ પણ સમજી શકે એવી ભાષામાં લખવાની શરૂઆત કરવી. એટલે આપણી ડાયલેક્ટ, આપણી બોલી, આ બધાની વાત ફરી પાછી સાહિત્યની અંદર આવે છે. ગાંધીજીના ચીલે આપણને આઝાદીનું સાહિત્ય મળે છે, સ્વાતંત્ર્યનું સાહિત્ય મળે છે, ગાંધીયન થોટ, ગાંધીના વિચારોનું સાહિત્ય મળે છે. એની અંદર અંતજ્જોનું સાહિત્ય આવે છે, દલિતોનું સાહિત્ય આવે છે, પીડિતોનું આવે છે, શોષિતનું આવે છે, ગામડાનું સાહિત્ય આવે છે, બોલીનો પ્રયોગ થાય છે. આ બધું આવે છે. અને ગાંધીજીના અવસાન સાથે ફરી પાછો આપણે ત્યાં એક નવો યુગ શરૂ થાય છે, આધુનિક યુગ. પશ્ચિમમાં જે નવી ધરોહર શરૂ થઈ એ નવી ધરોહર આપણે ત્યાં આવે છે. અને આધુનિક યુગ એ ન્યૂ ક્રિટિસિઝમ, શીલ તેવી શૈલી
હવે માણસના જીવન મૂલ્યની વાત જવા દો, વાર્તાને વાર્તાના ફોર્મમાં મને કહો, નવલકથાને નવલકથાના ફોર્મમાં મને કહો, બીજી બધી વાત જવા દો. અને હમણાં જે આપણો યુગ ચાલી રહ્યો છે એ પોસ્ટ મોડર્નિઝમ, જેની અંદર આપણને નારી સાહિત્ય મળે છે, જેની અંદર પર્યાવરણ સાહિત્ય મળે છે, જેની અંદર ડાયોસ્પોરિક સાહિત્ય મળે છે, જેની અંદર દલિત સાહિત્ય મળે છે, એવું પોતાની આઈડેન્ટિફાઈ વ્યક્ત કરતું એક આગવું સાહિત્ય મળે છે. એ આપણું અત્યારનું પોસ્ટ મોડર્નિઝમનું સાહિત્ય છે. આમ તો વાત બધી બહુ લાંબી થઈ શકે એવી છે. 1-1.5-2 કલાકમાં મને ગુજરાતી ભાષા, સાહિત્ય, લેંગ્વેજ આ બધું જ વાત કરવું એટલે આમ ટેરેસ પર ઘોડા ચલાવવા જેવી વાત હતી. છતાં મેં મારી મતિ પ્રમાણે, મારી સમજણ પ્રમાણે મેં તમારી સામે વાત મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હું જેટલું જાણ્યો છું એટલું તમારી સાથે મેં શેર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આમાં મેં કશું નવું આપ્યું છે કે નહીં એ મને ખબર નથી. તમે સારી રીતે મારી વાતને સમજી શક્યા હશો એવી આશા સાથે આપણું વ્યાખ્યાન પૂરું કરું છું. નમસ્કાર. ધન્યવાદ સર. એક પડદાઈ રહ્યું અને સરસ રહ્યું. એક સવાલ હતો સર. હા સર. એક સવાલ. હા સર. પ્રકૃત અને અભ્રંશ ભાષા કયા પ્રકૃત કયા અભ્રંશમાં લીધી ગઈ? હેલો. હા હા, ગુજરાતી. હેલો. થેન્ક યુ. હા, ગુજરાતી ભાષા કયા પ્રાકૃત અને કયા અભ્રંશમાંથી ઉરી આવી સાહેબ? કયા અપભ્રંશમાંથી? પ્રાકૃતમાંથી આવી છે ને અપભ્રંશમાંથી આવી છે. હવે અપભ્રંશના પેટા પ્રકાર મને ખબર નથી. સૌરસેની પ્રાકૃત અપભ્રંશમાંથી ગુજરાતી ભાષા, સૌરસેની અપભ્રંશમાંથી ગુજરાતી ભાષા, જૂની ગુજરાતી આવી. હા, બરાબર છે. આપણે સીધું કહેતા હોઈએ છીએ કે પ્રાકૃત અપભ્રંશમાંથી આવીને અપભ્રંશ એક કોઈક પ્રદેશમાં બોલાતી ભાષા નહોતી. સર, એક પ્રશ્ન પૂછો તો. હા. આ પ્રબંધ ફાગ અને આ બારમાસા જે છે, હા, એનું કોઈક સ્વરૂપ મળી શકે ખરું જોવા? હા, બિલકુલ મળી શકે. પ્રબંધ બારમાસાને એ જૈન સાહિત્યમાં મળી શકે છે અને એના ઉપર પર્ટિક્યુલર પુસ્તકો પણ લખાયા છે. પ્રબંધ સાહિત્ય સ્વરૂપ, બારમાસી સાહિત્ય સ્વરૂપ એવી નાની નાની પુસ્તિકાઓ પણ છે. એના સાહિત્ય સ્વરૂપો વિશેનો વિગતે અભ્યાસ પણ થયો છે. સર, એવું કોઈક મતલબ આ પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં અથવા તો આપની પાસે જો એની ઇન્ફોર્મેશન હોય તો બિલકુલ. મુંબઈ યુનિવર્સિટીની અંદર ડોક્ટર અભય દોશી કરીને છે, એ જૈન સાહિત્ય ઉપર બહુ મોટું કામ કરે છે અને આ બધું કામ કર્યું છે. મારો નંબર છે, સંજયભાઈ જોડે પણ છે, કોઈની પણ જોડે તમે મેળવી લેજો. તમને જોઈતું હશે તો અહીંયાથી તમને પ્રોવાઈડ કરાવીશ. ખાલી એટલે શૈલેષભાઈ. હા સર. શૈલેષભાઈ, બોલો સર. મારા એક સાથી મિત્રએ કચ્છમાં શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટીમાં જૈન સાહિત્યનું અધ્યયન ગ્રંથ આખું એક રિસર્ચ સેન્ટર ખોલ્યું છે. અને એ લોકો બહુ જ સારી સહાયતા સાથે કોઈને ત્યાં રહેવું હોય તો બધી સુવિધા સાથે મિત્રો પૂરું પાડે છે. આ વર્ષે જ ખુલ્લું છે. બરાબર. क्षमा याचना के साथ सर एक वो भोगीलाल सांडेसरा पुस्तक નું नाम लखाओ ने दशरथ सर. ये हमारे कार्यक्रम का इस चर्चा का समय समाप्त हो गया है और हमारे नए विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर ए के मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इसलिए मेरी मजबूरी है आप सब हमारा ध्यान ये दे कि इस कार्यक्रम को अभी की चर्चा को समाप्त करेंगे और पटेल साहब से आप लोग जुड़े रह सकते हैं. और जैसा कि उन्होंने कहा कि ये तो चर्चा अनंत है, साहित्य, संस्कृति, भाषा, तो ऐसा तो इसलिए डॉक्टर दशरथ पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे ध्यान से इनकी बातों को सुना और इन्होंने भी बहुत ही परिश्रम के साथ इस विषय पर जहां तक हो सकता था चर्चा इन्होंने चलाई. अब नए वक्ता